السلام علیکم. ٹھیک، شکر اللہ کا. میں ٹک ٹاک پہ ہوں. اوکے، آپ ٹک ٹاک کھولیں گی تو آپ کو ٹروتھ سرچر کی آئی ڈی سے ہوپ فلی میں نظر آ جاؤں گی. نہیں تو آپ نظر کے گلاسز لگائیے گا. اوکے، I share with you. Wait. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام بھاجی، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. بہت اچھی. شکر اللہ کا. آپ بتاؤ. الحمدللہ الحمدللہ. سرپرائز دے دیا آپ نے تو بلال لگا کر. یا میں نے کہا اپنے گھر میں عزت سے بیٹھتے ہیں. بالکل بالکل بالکل، یہ سب سے اچھی بات ہے. یا آپ کا کنٹرول اور آپ مینج خود کر سکتے ہیں کسی چیز کو. اس سے اچھی بات ہی کیا ہے. کیا بات ہے. اچھا جی، یہ میری جو ہے نا کلاس کی بچیاں، دے آر ویری ویری نیو، سو ان کو ایک ایک کو بتانا پڑ رہا ہے. اوپر سے آدھی سے زیادہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ ہیں. کوئی نہیں، اچھا ہے. کمنٹس نظر نہیں آ رہے. اوکے، اٹ مینس کہ مجھے پکچر چینج کرنی چاہیے. نہیں، اصل میں نا یہ جو آپ نے اسکرین لگائی ہوئی ہے نا، ہوں، یہ جو آپ نے لگایا ہے اس کو چھوٹا کیسے کروں؟ اس کو آپ جائیں نیچے جہاں پہ گیسٹ ہو گئے نا، گیسٹ پہ کلک کریں گی تو اوپر ٹاپ لیفٹ کارنر پہ نا آپ کو سیٹنگ کا آپشن ملے گا. اس میں آئیں گے تو چینج کرنی پڑے گیسٹ گی. پہ جا کے سیٹنگ پہ گئی، پھر اس گریڈ کے بعد فکس گریڈ پینل سے ہٹا دوں. اس کو 8 پینل کر دیں. 8 پینل 4 5 6 7 8 9 پینلز ہیں. یعنی وہی نا، وہاں جی وہی کر دیں. دیکھو میں نے گن لیا. اب اپنی اسکرین بڑی کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ہاں جی ایوری ون، السلام علیکم رحمۃ اللہ. جو سن رہے ہیں اور جو جی کوثر، آپ نے اگر آپ بولنا چاہتی ہیں تو آپ بولیں، لیکن جو باقی کلاس کی بچیاں ہیں وہ میں ساتھ میں دوسری طرف سے بھی اٹیچ ہوں، تو انہوں نے جب سنانا ہوگا تو وہ سنا دیں گے. اور یہ السلام میرا، علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلال یہ میرا بیٹا ہے اور ویری ویری نائس بچہ. اور بلال، میں نے کہا ہم تھوڑا سا جس طرح پڑھتے ہیں کلاس میں تھوڑا سا آ کے ادھر کیا کریں تاکہ بجی یہ تو ہونا چاہیے نا، یہ تو بہت ضروری ہے. نیگیٹیوٹی بھی کم ہو اور ہماری کلاس کی بچوں کا تھوڑا کانفیڈنس بھی بحال ہو. سارا دن ویسے ہوتی ہیں، تھوڑا سا قرآن بھی جو ہے نا وہ پڑھنا ضروری ہے بالکل بالکل. تاکہ شیطان بھاگ جائے. جی میں کہ تاکہ شیطان بھاگ جائے. ہاں، صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. بلال آپ نے شامل ہونا ہے. نہیں تو میں ابھی، آپ فارغ ہو؟ بجی میں تھوڑی دیر تک، تقریباً مجھے 5 منٹ دیں، 5-10 منٹ. میں نا تھوڑی سی شاپنگ کر کے نا پھر انشاءاللہ. نہیں، آپ نے نیچے بیٹھنا ہے شروع میں. ہاں جی میں نیچے بیٹھتا ہوں. ہاں، شروع میں وہ نہیں کروں گی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یا آگے اویس آ گیا، ویسے تو اپنی کھولی ہوئی تھی. چلو آپ لوگ دیکھ لینا. اگر ویسے تو نہیں مجھے لگتا کہ نیچے کوئی شرارت کرے گا، کیونکہ جو بھی بہنیں سن رہی ہیں ایک بات سن لیں، نیچے کوئی بھی کمنٹ آئے گا نا کسی قسم کا بھی، ہم نے یہ شو کرنا ہے ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا، ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو جس طرح سے ہم لوگ نارمل اپنی کلاس شروع کرتے ہیں ہم ویسے ہی شروع کریں گے. کوثر مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی فی الحال شروع میں جو ہے نا میں اور آپ ہی بولنے والے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے باقی جب دیکھیں گے نا تو وہ آئیں گی. تو ٹھیک ہے، ہم لوگ کلاس ہمیشہ درود شریف پڑھ کے شروع کرتے ہیں.
कौसर आप पढ़ना चाहेंगे दुरूद शरीफ? दुरूद शरीफ आप किसी और से पढ़वा लीजिए। ये लाइफ इज शेयरिंग अभी नहीं बोलना चाह रही हैं ये। अच्छा, अच्छा लाइफ मुझे इज, ड्रॉप कर दें, मुझे ड्रॉप कर दें नीचे। खुद जाओ, मैं नहीं ड्रॉप करती, अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा, लाइफ इज शेयरिंग नहीं बेटा, आप मेरे कान में पढ़ रहे हो इधर से, आवाज़ उनको उधर नहीं जा रही है। ओके, मैं पढ़ती हूँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम आमीन। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, आमीन सुम आमीन। कौसर सिस्टर, आप मुझे ये बताएं कि अरबिक में कुरान शरीफ में कितने किस्म के अल्फाज होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स के हैं? ओके, आपका कहने का मतलब है कि 3 टाइप्स होती हैं। बिल्कुल सही है। कौन कौन सी? इसम इसम हो गया, फेल हो गया और हर्फ हो गया। ठीक हो गया। और बाकी जो मेरे साथ जो है दूसरी साइड से जुड़ी हुई हैं, उनके जवाब मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ। और लाइफ इज शेयरिंग, ऊपर बैठना है ऊपर बैठो, नीचे जाके टाइप करना है नीचे जाके टाइप करो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, नहीं, वो मैं दूसरी को कह रही थी। लेकिन मैं और आप अभी वोकल हैं यहाँ पे। ठीक है, इसम, फेल और हर्फ। आप मुझे हर्फ की इजीएस्ट डेफिनेशन बताएं। आप मुझसे भी क्वेश्चन कर सकती हैं, इट्स नॉट लाइक कि आप मैंने आपसे क्वेश्चंस करने, आप ऐसा मुझसे भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे बताऊं, बस एक अपने बता देती हूँ कि हर्फ जो है हम्म, बजाते खुद कोई मायने नहीं रखता है, वो किसी के साथ मिलके मायने देता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हर्फ जो है अकेला सैड फेस होता है, इज इट राइट और रॉन्ग? सैड फेस हाँ, उदास, वो जो स्माइली होता है, वो ई और फिर वो नीचे स्माइल आ जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ हम्म, कभी। क्या हर्फ अकेले, मैं कहती हूँ हर्फ, तो बात पूरी होती है? बात नहीं उसको पूरी होती है। सहारे की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, तो याद रखने के लिए अभी आजकल इंटरनेट का ज़माना है ना, हम सारा दिन तो वो भेजते रहते हैं ना, स्माइली फेस, सैड फेस, एंग्री फेस। तो हम लोग हर्फ को जो है इसलिए सैड फेस दे देते हैं कि वो अकेला बेचारा नाकाफी होता है। ओके, हम ठीक थोड़ी है। देर में हर्फ की तरफ दोबारा आते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, उसको खुश करने के लिए एग्जैक्टली उसको फिर हम लेकर आएंगे इसम और फेल के साथ मिलाकर। आप मुझे ये बताएं कि इसम क्या होता है? इसम कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी काम हो, ख़ास तौर पे अरबी, इस वक़्त हम अरबी में अरबी के ग्रामर पढ़ रहे हैं, जी तो जी, उसमें ये कोई भी किसी किस्म का नाम जो है वो इसम कहलाता है। इसमें सुख दुख हर चीज़ शामिल है। ठीक है। वैसे एक काम मैंने भूल गई, आई एम सॉरी। मैं आपको भेजती हूँ इसका लिंक, आप क्लास के ग्रुप में भेज देंगी प्लीज़, जी ठीक है। क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था जो जो 6 वाला ग्रुप है ना और 10 वाला, जी बेहतर। दोनों में भेज दें। आपने बिल्कुल ऐसी बात करनी है जैसे कि हम क्लास में बात करते हैं, बस आपने मेरा नाम नहीं लेना, और ले भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। देखिए, मैंने आपको एक भेजा है लिंक। इसम नाम को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमारे जो नीचे जो भी शामिल होना चाहते हैं ना, वो ज़रूर साथ में शामिल हो जाए। ठीक है, इसम नाम को कहते हैं। अरेबिक में इसम की बहुत सारी किस्में होती हैं। क्या किसी की क्वालिटी इसम है? अच्छा जी,
लाइफ इज शेयरिंग, जाओ पुत्र। एस भाई बेसिकली, या आज मैंने जो है ना इसको लेडीज ब्रॉड रखूंगी, लेकिन उसके बाद जो है ना वीकली वंस मिक्स होगी, लेकिन आज जो है ना इस्म 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 नहीं होता, इस्म, अलिफ सीन मीम, इस्म इस्म। अच्छा मैं बोलते हुए इस्म फेल हर्फ, इस्म ठीक है, इस्म फेल और हर्फ, वेरी गुड जी। कौशल कर लिया? जी करती हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो जो ज्वाइन कर सकता है सुनने के लिए आ जाए, हम लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। किसी भी नाम, चीज़, जैसे कि एक किस्म की तारीफ है, लेकिन इसके अंदर जो है आपकी क्वालिटी भी शामिल हो जाती है और क्वांटिटी भी शामिल हो नहीं, क्वांटिटी तो नहीं, क्वालिटीज शामिल हो जाती हैं। हम्म। अच्छा, अगर किसी का मिक्स होता हो तो हर्फ को हमने अलग कर दिया, जो कि अकेला नाकाफ़ी होता है। अब हमारे पास पीछे बचता है फेल। अगर हम फेल को फेलुन, मेरा आइन सही नहीं निकलता, फेलुन, जो फेल है उसको अगर हम पहले समझ लें तो बाकी जो बचेगा उसको हम इसम की टोकरी में डाल देंगे। 3 बास्केट्स हैं हमारे पास, इसम, फेल और हर्फ। फेल को एक्सप्लेन करिएगा। फेल के अंदर ज़माना पाया जाता है। और गुड, 3 चीज़ें पाई जाती हैं। 3 चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अंदर जो है इसम ज़मीर पाया जाता है, काम करने वाला। हाँ, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि इसके अंदर काम करने वाला यानी कि फ़ाइल। जी ठीक है, काम करने वाला पाया जाता है और वो काम पाया जाता है और ज़माना पाया जाता है। ओके, अगर मैं कहती हूँ चाय पीना, क्या ये फेल है, चाय पीना? नहीं, क्योंकि इसके आखिर में ना आ रहा है। हम्म। तो इसमें इन तीनों चीज़ों में से क्या काम है। चीज़ की कमी है? किस उर्दू चीज़ में की? तो ये फेल है। आपने कहा 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। चाय काम, पीना। जी, ये भी तो काम है, फेल नहीं। लेकिन इसके नहीं, इसके अंदर ज़माना नहीं है, ये सिर्फ काम का नाम है, तो इसलिए इसको हम इस्म कहेंगे। वाओ, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर जो है क्या फ़ाइल, काम करने वाला मौजूद है, चाय पीना? नहीं, हम्म। ये तो यानी काम कि का सिर्फ नाम काम है। रह गया बेचारा। बिल्कुल, किसी चीज़ का नाम, बंदे का नाम, शहर मूल का नाम, इसम का। अच्छा फलक, अगर चाय पीना, जिस तरह अभी कौसर आपी ने बताया है कि ये इसम नहीं है, नहीं फेल नहीं है, तो फिर ये क्या होगा? तो फिर ये क्या कहलाएगा? चाय पीना, ये काम का नाम है। जो काम का नाम होता है वो इसम होता है। काम का नाम इसम होता है। अच्छा, इसम, अगर मैं कहती हूँ कौसर आपी आई, कौसर आपी गई, कौसर आपी ने ये किया, उसकी जगह पे मैं कहूँगी वो, तो वो क्या होता है? इसम, कौन सा इसम होता है? आपने मुझसे पूछा है। जी कौसर आपी, क्योंकि इस वक्त जो वोकल है ना, और ख़वातीन में सिर्फ मैं और आप हैं, बाकी जो हैं अल्लाह सलामत रखे मेरे कान में दूसरी तरफ से हैं। ठीक ये है। ये मफूल कहते हैं जिसके ऊपर काम किया जाए। तो ये बेसिकली इसमें काम का नाम जो होता है ना, चाय पीना, जिसके आखिर में ना आता है ना, ये इसम की एक किस्म होती है। जिनको पता है उसको कहते हैं इसम मस्तर। देखिए, जो काम करने वाला है ना उसको फाइल कहते हैं, और फाइल का जो ऑपोजिट है वो मफूल होता है। ठीक है, ठीक है, और अगर मैं एग्जाम्पल में डाल के समझा दें। उसने उसने मारा, ओए होए होए, उसने मारा, जरा बा। ठीक है ना, उसने मारा। अब उसने मारा, भाई उसने मारा, तुम्हें किसने मारा है? बाप को या माँ को आके बच्चा शिकायत करता उसने मारा,
उसने मारा उसको, उसको क्या है, मफूल है। हाफिज भाई बता रहे हैं नहीं नहीं इस तरह नहीं होता, इस तरह से मफूल फाल करने को कहते हैं, मफूल करने वाले को कहते हैं, फाइल करने को कहते हैं, मफूल करने वाले को कहते हैं, नहीं फाइल फाइल करने वाले को कहते नहीं, फाइल आई एम पहले सॉरी, आता है, मफूल बाद में आता है। वो जरूरी नहीं होता, लेकिन जो काम करने वाला होता है ना, डूअर, डूअर इज फाइल, जी, फाइल। अच्छा एक माजरत हफीज भाई, एक हमारी ये तरीका होता है कि हम जब किसी को करेक्शन करते हैं ना, तो अच्छी चीज़ शेयर करनी चाहिए। हम लोग कभी भी शुरू में जो है ना ये नहीं कहते नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे कहते हैं कि अच्छा वेरी गुड, पहले इंकरेज करते हैं उसके बाद करेक्शन करते हैं। तो आपने जज़ाकल्लाह, आपने शेयर किए अपनी बात। तो जो मैं समझी हूँ, आप मुझे ये समझा रहे हैं कि जो काम करने वाला होता है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, वो फाइल होता है, और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो मफूल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ज़राबा, देखें ज़राबा जो है ना वो ऐसा है, उसने मारा, इसके अंदर सिला हुआ है फाइल, उस जो है ना वो सिला हुआ है। और उस जो कि आपने क्वेश्चन मुझसे किया था कि अगर मैं कौसर आपी की जगह वो करना, पहली दफ़ा कौसर बोलते हैं और फिर उसके बाद आप मुझे कहें कि वो ये कह रही थी, उन्होंने ये कहा, अच्छा ऐसे करके, तो उस इसम की जगह पे जो लफ्ज़ या जो हर्फ इस्तेमाल होता है वो, उसको हम इसम ज़मीर कहते हैं। ठीक है, अब आप इसम ज़मीर पे आई हैं, तो फिर ज़मायर कितने होते हैं? ज़मायर होते हैं 14। वेरी गुड, ओके, लाइफ इज शेयरिंग। ज़मायर 14 होते हैं। बेटा मैं अभी मुझे ना सुने, वो जो मैं टिकटॉक लाइव पे हूँ ना, तो उनको नहीं आवाज़ जाएगी आपके सुनाने की। बेस्ट ये है कि आप मुझे लिख दो यहाँ पे, या मेरा ये ब्लूटूथ लगा हुआ है ना, आप सुना दो मुझे, लेकिन जो टिकटॉक पे आवाज़ नहीं जाएगी सबको। कौशल अभी आप सुनाएं 14। हम्म, देखें, मैं पहले सुनाऊंगी गायब, फिर मैं सुनाऊंगी हाजिर, और गायब में पहले मुज़क्कर और फिर मुन्नस, और फिर हाजिर में मुज़क्कर और मुन्नस, और फिर जो हम ज़ाती तौर पे मैं अपने लिए वाहिद और जमा जो इस्तेमाल करूंगी, यानी कि मैं या फिर हम सब, ऐसे सुनाऊंगी। मैं शुरू करती हूँ। कौशल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोगों ने ये पहले से किए हुए क्लास में, लेकिन अगर कोई बच्चा आया जिसने जो है ये ज़मायर पहले नहीं किए हुए, तो फिर आपको ये सब एक्सप्लेन करना होगा कि गायब क्या है, हाजिर क्या है, और मुतकल्लिम क्या है। बट दिल आप जाने लेकिन से। प्लीज पोयम के अंदाज में, हमें सादा नहीं पसंद सुनना, पोयम। ठीक है, मैं सुना देती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मेरी आवाज़ पे ना, मतलब उसमें आप मलका तरन्नुम को ना ढूंढिएगा, लेकिन मैंने जिस तरह सादगी से याद किया हुआ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हम ताला ईसा खैलवी को ढूंढ लेंगे आपकी आवाज में। ना ना। सुनाए इरशाद। जी। हुवा हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। आना नहनु, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आपने इसको 2 दफा और सुनाना है, ऐसे ट्यून में। जज़ाकल्लाह। पानी पास रख लें, एज यूजुअल बहुत प्रैक्टिस होनी है क्लास में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हुवा हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना मैं आपके पीछे रिपीट कर रही हूँ, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। अना नहनु। ओके, अगर मैंने कहना हो वो एक मुज़क्कर, क्या यूज करूंगी? फिर हम जो पहले वाले जो हमने गायब लोगों के लिए लिया था वो लेंगे हुवा।
वो वो दो मुज़क्कर। हुवा के साथ अगर हम एक अलिफ लगा देंगे तो ये दो का बन जाएगा हुमा। हुमा यानी कि हा मीम अलिफ। ठीक है। अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि जो फर्स्ट टाइम ज़मायर कर रहा है तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि हम लोग जो है ना हुआ ज़कर, हुवा, हा वाव अलिफ नहीं आएगा ना भाई हफीज़ भाई, हा वाव अलिफ, सिर्फ हुआ ज़क। अच्छा जी। और ठीक है, अगर मैंने कहना हो मैं, आई, क्या यूज़ करती हूँ? अना, और ये हम, मुतकल्लिम सबसे नीचे वाला आ जाएगा। अना, मैं बीच बीच से पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि आपको आता ही है, जी ठीक है। हफीज़ भाई को भी आता है। और हम, नहनु, नहनु। और तुम, अना नहनु, मैं अना नहनु, हम, मैं और ऐसे। हम। ठीक है। अब ये जो ज़मायर को याद कराना है ना लाइव पे, ये आपका काम होगा। इसके लिए आपको जो है ना ये जिनको भी सिखाना होगा, ये पहला स्टेप होता है ज़मायर प्रोनाउंस। अब हम आ जाते हैं फेल के ऊपर। आज की जो हमने अपनी क्लास के लिए प्रैक्टिस करनी है वो है इफ़ाल की। अगर मैं कहूँ कि फेल में कितने ज़माने पाए जाते हैं? मैंने जवाब देना है? हाँ जी, वोकल इस वक्त आप ही हैं, बाकी सारी इधर से लिख रही हैं मुझे। जी बेहतर। कितने ज़माने पाए जाते हैं फेल में? फला भाई कह रहे हैं 4, आप बताएं दो। कौन कौन से? बज़ाहिर अगर देखा जाए तो एक माजी का ज़माना होता और एक मुस्तकबिल का। अरबी लोगों के कहने के मुताबिक जो हमारा हाल है वो एकदम साथ ही मुस्तकबिल में बदल जाता है, तो ये हाल और मुस्तकबिल एक साथ ही होता है। तो इस वजह से जब हम इसको तर्जुमा करते हैं तो हम ऐसे माजी और मुजारे का तर्जुमा करते हैं, और मुजारे के हम दो ही तर्जुमे कर लेते हैं, हाल और मुस्तकबिल को मिला के। अच्छा, यानी कि हमारा हाल जो है बेहाल हो जाता है। अरेबिक कहते हैं, वो बहुत होशियार होते हैं, वो कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर ये माजी हो गया। जी बिल्कुल। और आने वाला जो मल्टी सेकंड है, माइक्रो सेकंड है सॉरी, वो मुस्तकबिल हो गया। जी तो ज़माने 3 होते हैं, लेकिन माजी माजी होता है। और मुजारे में कितने ज़माने आ जाते हैं? दो ज़माने होते हैं, केड़े केड़े? हाल और मुस्तकबिल। हाल और मुस्तकबिल। ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि नून स्वाद रा, ये मादा है, रूट लेटर को अपने स्टाइल में एक्सप्लेन करें। रूट लेटर रूट लेटर इस तरीके से है कि अगर आप एक दरख्त ले लें और दरख्त की तने ले लें, हर वर्ड के एक रूट होती है और उस रूट से आपको कई लफ्ज़ मिल जाते हैं, जैसे कि खाना, फिर उसके बाद खाता, खा लूँ। आपको मैं देती हूँ, आप आइन लाम मीम से मुझे बताएं। आइन लाम मीम रूट लेटर दिया मैंने आपको, इससे मुझे आप 3 लफ्ज़ बताएं बना के। आइन लाम मीम। आइन लाम मीम आलिमा, अच्छा, इल्म और इल्म, मुअल्लिम वेरी गुड। और नाकल, आइन लाम मीम हफीज़ भाई, आइन लाम मीम इल्म वाला। लेकिन मादे को कभी भी मिलाकर नहीं हमने बोलना। आइन लाम मीम अलग अलग। ठीक है। इल्म हो गया, तालीम हो गया, मुअल्लिम हो गया, आलिमा, मुतअल्लिम हो गया, आलिम हो गया। सो आकिल बता रहा होगी। हूँ, आकिल नहीं हो सकता, आइन नहीं, लाम आकिल मीम। नहीं होगा, सॉरी। सॉरी, आपको पता है हमारी क्लास में क्या कहते हैं? जी शुक्रिया। सॉरी वाले कहने वाले को क्या कहा सॉरी नहीं जाता है? कहते ये पता है, लेकिन वो उसको सजा क्या मिलती है? सजा मिली नहीं, कभी कहा जाता है लेकिन सजा तो कोई नहीं होती, बेंच पे खड़ा प्यार ही कर प्यार देंगे। होता है। हाँ, सॉरी नहीं कहना। देखें, हमें ये चीज़ अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि हमसे कोई 100 दफ़ा पूछेगा, हमने उसको 100 दफ़ा उसी जोश से बताना है। और अगर एक दफ़ा भी आपके मुंह से गलती से भी ये निकल गया कि मैंने आपको कल बताया था, तो वो जो 99 टाइम्स जो बता चुकी होंगी ना, वो असर ख़त्म हो जाएगा। नहीं, जो बात माजी में गुजर गई है उसका जिक्र यहाँ हमारी क्लास में नहीं होता है। हाँ जी। और हमने मतलब मैं आपसे मिला दे कि आप तो हम लोग तो बहुत साथ हैं बिल्कुल। अल्लामा, आइन लाम मीम है, उलमा, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं अगर आपसे फरमाइश करूं
फेल माजी मारूफ, मुश्किल मुश्किल अल्फाज आपको आते हैं इसलिए बोल रही हूँ। फेल माजी मारूफ की गर्दान मुझे सुनाए आप, नून स्वाद रा से, और बाब होगा नून। नून स्वादरा नसरा और इसकी फिर माजी की माजी गर्दान। मारूफ। फेल हफीज जो भाई, है काम करने वाला है, एक माजी जो है वो मैंने बताना है माजी जो गुजर चुका हुआ है, और मारूफ कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट को कहते हैं। तो मैं फेल माजी मारूफ इसको के दोबारा बारे में बताएं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मारूफ का ऑपोजिट क्या होता है? मजहूल। मारूफ में क्या चीज होती है, मजहूल में क्या चीज नहीं होती? मारूफ और मजहूल में जो है एक जुमला होता है कि जिसके अंदर पूरा जुमला आ जाता है ना, उसका कत्ल हुआ जैसे, लेकिन इसके उसका अंदर जो है वो किसने कत्ल किया? इसमें जो मारूफ है ना, फाइल नहीं मारूफ होता। और मजहूल ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। हाँ, फाइल नहीं होता। नाइस, जी, माशाल्लाह। मैं इसको डिटेल, लेकिन फाइल ये होता है कि ये नहीं पता होता कि कातिल कौन है। मकतूल का तो पता चल जाता है कि जो मारा गया उसने मारा, और अगर हम इनडायरेक्ट यानी कि मजहूल को लेंगे तो वो मारा गया। उसने मारा, वो मारा गया। हाँ हाँ, जैसे पाकिस्तानी पुलिस आज तक नहीं ढूंढ पाई है कातिल को, तो वहां पे ज्यादा मजहूल चलता है, बस वो मारा गया अस्तगफिरुल्लाह, वाकई और में। कातिल लापता है। जो कातिल नहीं, लापता है वो मजहूल है। सही बात है। हफीज भाई, मारूफ का मतलब ये है कि उसके अंदर काम करने वाले का पता है, और मजहूल जुहल से होता है, यानी कि उसके अंदर काम करने वाले का फाइल गायब होता है। ये अरबी ज़बान का मारूफ है, और उर्दू में मारूफ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल यही होता है। हाँ, और मजहूल जो है उर्दू के अंदर जंग अखबार जहन में ले आए। ठीक है कौसर अभी? जी बिल्कुल ठीक है। मजहूल, ठीक है। अखबार अखबार की सारी खबरें मजहूल ही होती हैं। ओके, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी, लेकिन ठीक है। आजकल ये भी नहीं पता कि जंगलों में आग कैसी लगी, तो बस है कि कैलिफोर्निया भी नहीं, आग लग गई, ठीक है। ये अब मजहूल आपने है। मुझे फेल माजी मारूफ की गर्दान सुनानी है। पहले मैं आपको ज़रा इजी दूंगी, अभी मैंने कोई टाइम नहीं लगाया। उसके बाद जब आप मुझे एक दफ़ा सुना देंगे, उसके बाद आपकी आएगी चामत। जी शुरू मैं करें कोशिश करूंगी पूरी। जी। मेरी बच्चियां किधर हैं, वो भी तो आए ना। वो आज पहला दिन है, तो ठीक इसलिए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ना है जी, बेहतर। सबको उनको स्पेस देते हैं। बच्चियां साथ ही हैं बिल्कुल, मैंने साथ में मोबाइल अपना खोला हुआ है, मुझे धड़ाधड़ मैसेज भी आ रहे हैं और वीडियो क्लिप्स भी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नसरा से फेल माजी मारूफ। नसरा नसरा नसरा। शुरू से एक गलती, फिर शुरू से तो बड़ी फिर डांटी। ठीक है, अब मैं ट्यून में नहीं सुनाऊंगी। फिर नसरा नसरा नसरू, हाँ जी, नसरत नसरता नसरना, नसरता नसरतुमा नसरतुम। शुरू से फिर से एक गलती हुई है जो बहुत मामूली थी, बट शुरू से ता को लंबा कर दिया मैंने ना। खुद फाइंड आउट कर लिया आपने। गुड। नसरा नसरा नसरू, नसरत नसरता नसरना, नसरता नसरतुमा नसरतुम, नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना, नसरतु नसरना। जबरदस्त। हफीज भाई, नसरा उस एक मुजक्कर ने मदद की। और नसरा जैसे ही इसके साथ अलिफ लगेगा तो ये दो हो जाएंगे। नसरा और नसरू का क्या मतलब होगा? बहुत सारे लोगों ने मिलके मदद की। ठीक हो गया। अच्छा, अब बहुत अच्छा सुनाया है, अब आप एक दफ़ा ज़रा ट्यून से भी सुना दें। फिर मैं असल में काफ़ी देर के बाद प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं कोशिश कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे 5-10 दफ़ा तो आप सुनाना ही पड़ जाना। नसरा नसरा नसरू, नसरत नसरता शुरू से नसर। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ रहा। ओके। I'm sorry. नसरा नसरा नसरू, नसरत नसरता नसरना। अब मेरा तो वही है, राहत फतेह वाली स्टाइल। नसरता नसर तुमा नसर तो, नसर ती नसर तुमा नसर तुन्ना, तुम। नसर तू नसर ना। ओके, अब मैं आपका टाइम स्टार्ट कर रही हूँ,
اور آپ نے مجھے 1 منٹ کے اندر دیکھنا ہے کہ کتنی ماضی کی گردان سنائیں گی. ٹھیک ہے؟ اوہ. آپ کے پاس ہے ضربا. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. فتح. فتح فتحا فتحو فتحت فتحتا فتحنا فتحتا فتحتما فتحتم فتحتی فتحتما فتحتنا فتحتو فتحنا. اخبرا. اخبرا اخبرا اخبرو اخبرت اخبرتا اخبرنا اخبرتا اخبرتما اخبرتم اخبرتی اخبرتما اخبرتنا اخبرتو اخبرنا. صلبا. سوری. صلبا صاد لامبا. صلبا صلبا صلبو صلبت صلبتا صلبنا صلبتا صلبتما صلبتم صلبتی صلبتما صلبتنا صلبتو صلبنا. ویری گڈ. ویسے آپس کی بات ہے، میں ٹائم لگانا بھول گئی تھی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے ایک اخبارہ. اور چیز میں بڑی اچھی بتا دیتی ہوں کہ اس کی پریکٹس کے لیے آپ کوئی بھی چیز لے سکتی ہیں. اردو کا بھی ورڈ لے کے آپ اس کی پریکٹس کر لیجئے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا، لیکن اوکے. ایک اردو کے لفظ کو چمچہ. لے کے آپ چمچہ پریکٹس سے کر بنا ہے، لیجئے. چمچہ. جی. چمچا چمچا چمچو چمچت چمچتا چمنا چمچانا چمچتا چمچتما چمچتم چمچتی چمچتما چمچتنا چمچتو چمچنا. کیا چمچہ چمچہ ہی کر دیا آپ نے؟ واہ واہ واہ، زبردست. چمچے چمچا ہو اچھا، گیا. اوکے. اب یہ فعل ماضی معروف کی گردان ہو گئی. اب اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ مضارع پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نصرہ کا مضارع کیا ہے؟ نصرہ ینصرو. ٹھیک ہے. جو بعد میں آئے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، یہ ہم لوگ اپنی کلاس میں نارملی کرتے ہیں اور ہم ادھر لے کر آئے ہیں. اگر آپ جو شروع سے کرنے والوں کے لیے ایک طریقے سے پڑھایا جائے گا، وہ کوئی نہیں مسئلہ. اچھا جی. نوشی آپ کو حفیظ کس میں بھائی آنا؟ ساتھ ساتھ ایکسپلین کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی. نصرہ کا مضارع بتائیں. نصرہ ینصرو، ضربہ. ضرب یضربو. یہ یا لگاتے جائیں اور آخر میں پیش ڈالتے جائیں. فتح. فتح یفتحو، سمیع. سمع یسمعو، حسیبہ. حسبہ یحسبو. دیکھیں میں نے کرومہ. یا لگا رہی ہوں اور آخر میں پیش. جی. کرومہ. کرم یکرمو. یہ جو 6 میں نے ابھی آپ سے پوچھے ہیں، ان 6 کا نام کیا ہے؟ یہ کون سے باب ہیں؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد. ثلاثی مزید فیہی کے باب آپ نے کتنے کیے ہوئے ہیں؟ 8 یا 12 یا 14؟ 8 کیے ہوئے مجھے لگ رہا 8 کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اخبرہ کا مضارع. ہے. اخبر یخبرو، علامہ. علم یعلم، جاہدہ. یجاہد، تعلم. یتعلم، تساءل. یا آواز کٹ گئی. تساءل. تساءل یتساءل، اقترب. یقترب، انکسر. ینکسر، استغفر. یستغفر. ٹھیک ہے. یہ اور بھی ہوتے ہیں مزید فی کے، بٹ ہم ان کو زیادہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مجرد ان کو کہتے ہیں جو الگ الگ ہونا. اچھا، مجرد کہتے ہیں اونلی. ثلاثی مجرد. ثلاثی ہوتے ہیں 3، مجرد کہتے ہیں صرف اونلی. 3 سے زیادہ اس کے اندر روٹ لیٹرز نہیں ہوتے، اور روٹ لیٹر کی جو ایکسپلینیشن تھی وہ جڑوں سے ہے کہ ان سے 3 ورڈ سے جو ہے وہ پورا درخت جو ہے ہمارا سرسبز ہو سکتا ہے، اس کو روٹ لیٹر کہتے ہیں. حفیظ بھائی یقین کریں یہ سبجیکٹ اتنا خوبصورت ہے نا، لائک جو باقی بھی سن رہے ہیں کہ لٹرلی بہت ہی خوبصورت سبجیکٹ ہے. انسان جو ہے نا ایکسپلور کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا ایک چیز تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرنی ہوگی کہ ثلاثی مجرد میں روٹ لیٹرز 3 ہوتے ہیں یا کوئی ایڈیشن نہیں ہوتا روٹ لیٹرز میں؟ کیونکہ روٹ لیٹرز تو مزید فی میں بھی 3 ہیں. نہیں، روٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ 3 ورڈز جو ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں ایڈیشن الف کا، تا کا، یا کا، الف کا، نون کا، یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کس میں ہوتے ہیں؟ ثلاثی مجرد میں یا ثلاثی مزید میں؟ دونوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اللہ ताला आपको सेहत दे मिसेस राशिद। मैं मिसेस राशिद नहीं हूँ। नहीं, वो मैसेज करी तो मैं इसका साथ-साथ मेरी नज़र पड़ जाती है तो मैं जवाब दे देती हूँ। अच्छा, अल्लाह मियाँ सेहत दे, सलामती के साथ। मैंने भी अभी पढ़ा, अल्लाह की अमान में रहें। हाँ जी, अल्लाह में सेहत दे। अभी आज सिर्फ थोड़ा सा बीच में टाइम मिला था तो मैंने कहा कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको देखते हैं, करते हैं। मैं लेकिन यहाँ पे हफीज़ भाई से एक बात कहूँगी। हफीज़ भाई, इतनी प्यारी क्लास है, कुरान के हवाले से हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी ऐसे आप बहुत आप फरमा रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत अल्फाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन आप ऐसे नहीं कहिए। मुझे पता है आप खाकसारी में कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ना कहिए। ठीक है। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, आपने नोट किया है बाजी कौसर या आपी कौसर हमें एक्टिव बातों हो में गई, लगाकर चकमा देने की कोशिश कर रही हैं ताकि एक्शन हम में आ उनसे गई हूँ। मुजारे की गर्दान ना सुने। तो नहीं ऐसा नहीं तो नहीं हो नहीं सकता। नसरा यंसुरु यंसुरु से ज़रा मुजारे की गर्दान सुनाइएगा। 5 इन अ पॉकेट, तस्निया एंड जमा। नसरा यंसुरु यंसुरु। मैं पहले 5 इन अ पॉकेट बताऊंगी, जिसके शुरू में मैं यतान ये ऐड करूंगी, या ता अलिफ और नून। यंसुरु, तंसुरु, अंसुरु, नहीं ठहर जाए, अच्छा, यंसुरु, या तंसुरु, ता अलिफ, तंसुरु, अलिफ कभी भी नहीं, मादे में हम कभी हमजा भी अलिफ नून, नहीं आते। हाँ, सॉरी, हमजा। यंसुरु, तंसुरु, तंसुरु, आंसुरु, नंसुरु। ये 5 हो गए, ये जिनको मैंने स्टेप अपनी 1 हो पॉकेट गया, में रख लिया। मुजारे की गर्दान का फर्स्ट स्टेप हो गया, एक जैसे सारे हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम तस्निया पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि वाहिद जमा उर्दू में होता है, तो अरबी ज़बान में जो है तस्निया ऐड होता है, यानी कि दो के बाद जो काउंटिंग आती है उसको जमा में ऐड करते हैं। अदरवाइज 1, 2 और जमा होता है, और दो के लिए हम तस्निया का सीगा इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं तस्निया का सुनाऊंगी, जिसके आखिर में मतलब नसरा के आखिर में अलिफ नून ऐड हो जाएगा। तो मैं पढ़ूंगी, नसरा यंसुरु यंसुरानी, तंसुरानी तंसुरानी तंसुरानी। 3 दफा आएगा। ठीक है, और जमा किससे है? इसके अंदर जो है वो मुजक्कर के लिए अलिफ नून आएगा, और मोन्नस के लिए ना आखिर ना में ना ना, वाउ नून अलिफ आएगा। नहीं। यंसुरूना यंसु हाँ, यंसुरूना, वाव नून। वाउ नून आएगा, और अलिफ नून आएगा इसके लिए, मोन्नस के लिए। तो ये होगा यंसुरूना, यंसुरूना, तंसुरूना, यंसुरना, तंसुरना। हाजिर और गायब के साथ। बिल्कुल ठीक है हफीज भाई, हम लोग ज़रा थोड़े से लीचर किस्म के हैं। हमारे पास जो है ना असूल ये होता है कि जो क्लास में सबसे आखिर में बेंच पे बैठा होता है ना, शर्त सिर्फ ये होती है कि वो सीखना चाहता है। तो हम पूरी क्लास को रोक लेते हैं और हर कोई खुशी खुशी से रुक जाता है जब तक वो सारे हमारे साथ ना मिल जाएं, क्योंकि आगे बढ़ते जाना और पीछे कोई रहता जाए वो मज़ा नहीं आता। इसलिए हम रिवीजन भी करते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर बाकायदा उसके अंदर आई विल ट्राई के वंस अ वीक सिर्फ ख़वातीन की होगी, और फिर स्टार्टिंग में वंस अ वीक सिर्फ आदमियों की होगी, एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। ठीक है, और फिर यंसुरना, तंसुरना, और तुम एक मोन्नस, उसके लिए क्या यूज़ करती हैं आप? तुम एक मोनस तंसुरीना। ठीक हो गया। अब आप इसको जो है एक साथ एक ही सांस में पूरी गर्दान 14 सीगे सुना दें मुझे। नसरा फेल माजी, नसरा यंसुरु फेल मुजारे की गर्दान है। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरना। आप दूसरे तरीके से सुना रही हैं। यंसुरना यंसुरना। जरूरी नहीं है, आपने जिस तरह याद किया हुआ है ना मैं वैसे ही सुना दूं? वैसे सुनाएं। बिल्कुल, मेरा मतलब ये है कि एक साथ ये सारे स्टेप्स। जी ठीक है। अंता अंटा सही ओके, बात है, अंता नसरा अंटा। यंसुरु 5 इन अ पॉकेट, यंसुरु, तंसुरु, तंसुरु, अंसुरु, नंसुरु।
پھر اس کے بعد تسنیہ کا سناؤں گی، ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی. پھر اس کے بعد جمع مذکر پہ آ جاؤں گی، جمع مذکر ینصرون اور حاضر مذکر تنصرون. پھر مؤنث میں آؤں گی، ینصرنا تنصرنا، یہ غائب اور حاضر ہے. اور پھر واحد اور جمع متکلم، ینصرنا تنصرنا، ٹھیک ہے. لائف از شیئرنگ نے انصرنا ننصرنا. آپ نے ماضی کو مکس کر دیا ہے. صحیح ہے، ینصرون جو تنصرون. لائف از شیئرنگ ہے نا، وہ اس نے تیسری دفعہ میں پھر وہی غلطی کی ہے کہ تنصرینا کہہ دیا، ینصرینا کہہ دیا تنصرینا کے بجائے. لیکن پھر بھی میں نے اس کو انعام دے دیا ہے، بٹ نیکسٹ ٹائم نہیں. اچھا کوثر آپ ہی، اب آپ نے مجھے یہ نہیں بتانا کہ باہر مذکر یہ کیونکہ اس طرح آپ کا مکس ہو رہا ہے. اب آپ نے مجھے ڈائریکٹ صرف 5 in a pocket، تسنیہ، جمع اور یہ سب سنانا ہے، کیونکہ انسننا ننسننا ماضی میں تھا. ٹھیک ہے، دیر ہو گئی. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ دیر ہو گئی ریوائز کیے ہوئے، لیکن جی لیکن ہم گیو اپ نہیں کرتے بالکل بھی، کسی صورت بھی، آپ کو پتہ ہے. نہیں مجھے، میں خوش ہو رہی ہوں کہ میری پریکٹس ہو رہی ہے الحمدللہ. بالکل. اور ہمیں بالکل اس چیز میں جھجک تو کرنی نہیں ہے نا، کیونکہ اسی سے ہی اب آگے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کو فروغ دینا ہے. میں کیا کر سکتی ہوں؟ ینصرو پوری گردان، لیکن یہ نہیں کہ کون سا صیغہ کیا ہے. ینصرو تنصرو تنصرو، انصرو ننصرو، ینصرانی تنصرانی، ایسے لائن سے. نصرہ ینصرو، ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو، ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی، ینصرون ینصرون صحیح کیا تھا، ینصرون تنصرون. ینصرون تنصرون ینصرنا تنصرنا. اور پھر اس کے بعد آخر میں آئے گا سریلی والی، تنصرینا. تنصرینا. اب آپ مجھے سنائیں یدربو. ضربہ یدربو، اب 1 منٹ، اب 1 منٹ کا ٹائم ہے، کیونکہ میں صرف آنکھیں بند کر کے انجوائے کر رہی ہوں اس کو، تو اندازاً یدربو. یدربو تدربو تدربو ادربو یدربو یدربان. دوبارہ سے غلطی ہوئی تھی. یدربو تدربو تدربو ادربو ندربو. یدربانی تدریبانی تدریبانی تدریبانی، یدربون یدربون تدربون، یدربنا تدربنا، اور پھر تدریبینا. ٹھیک ہے. یخبرو. اخبر یخبرو، یخبرو تخبرو تخبرو اخبرو نخبرو، یخبرانی تخبرانی تخبرانی یخبرانی تخبرانی 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 تخبرون، یخبرون تخبرون ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، اس لیے آپ کو شروع سے پینلٹی بھرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ہیپی کہ آپ کے آواز نہیں آئی این، کیونکہ یو نو آئی جسٹ ہیٹ کہ جب ہم لوگ ایسے سنا رہے تھے این وہ نہیں، شروع میں تو میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا. نہیں. ہاں ہوتا تھا اللہ نا، کا اس کا شکر آپ ہے. نے میں اس کور لیے یہ کیسے بات کیا؟ کہہ رہی ہوں کیونکہ کوئی بچہ، کوئی بھی ڈر نہ جائے اس بات سے، ہمت نہیں ہارنی ہے. ہاں، اور اس وقت جب چیز بھول رہی ہو تو ایسے کر کے سوچنے کے بجائے یہ شو کرتے ہیں کہ ہم تدبر فرما رہے ہیں. آپ اپنا ٹائم لو، سانس لو، اور اس سے جو ہے ایک فلو بھی قائم رہتا ہے، اور یہ نہیں اثر جاتا کہ آپ کچھ بھول گئے ہو بیچ میں. میں نے نوٹ کیا کہ این کے ساتھ آپ کا این جو ہے نا وہ کانفیڈنس لے جاتا ہے، اس لیے اس کو این کو آنے نہ دیں تاکہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے ریڈیوس نہ ہو. اس لیے یخبرو شروع سے کریں. اخبارہ یخبرو، یخبرو تخبرو تخبرو اخبرو نخبرو، یخبرانی تخبرانی تخبرانی تخبرانی، یخبرونا تخبرونا، یخبرنا تخبرنا تخبرینا. ویری گڈ. یعلمو. علامہ یعلم، یعلم تعلم تعلم اعلم نعلم، یعلمانی تعلمانی تعلمانی تعلمانی، یعلمون تعلمون، یعلمنا تعلمنا، اور تعلمینا. آخر میں جو ہے وہ یا نون آئے گا.
ٹھیک ہے، ویری گڈ ہو گیا. اچھا جو نا یخ بیرانی کے اندر نا ایک چیز ہم تھوڑا سا ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو را ہے نا اس کو تھوڑا سا موٹا کر دیں. تفخیم. یخ بیرانی تخبرانی. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں دیتی ہوں جاہدہ سے گزارے بنائیں اور سنائیں. جاہد یجاہدو، یجاہدو تجاہدو، تجاہدو اجاہدو نجاہدو، یجاہدانی، تجاہدانی تجاہدانی تجاہدانی، یجاہدون تجاہدون، یجاہدن تجاہدن، تجاہدین. ٹھیک ہے، اب آپ نے مزید فیہی کے 3 گروپ اے کے سنائے ہیں نا، گروپ اے کے 3 ہو گئے ہیں. اب آپ خود ہی فگر آؤٹ کریں کہ 2 تا فیملیز کون سی تھیں. دو تا فیملیز تھیں. تخبرین، نہیں نہیں، نہیں، وہ ماضی ہی تا سے شروع ہوتا ہے، اس کو ہم تا فیملیز کہتے ہیں. تعلم تعلم یتعلم، اور تساءل یتساءل. جی بالکل. اور پھر اس کے بعد 2 ای فیملیز ہیں، اقتربا اقترب اور انکسر. اور آخر میں جو ہم استغفار کرتے ہیں وہ کیا تھا؟ استغفر یستغفر. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بیچ میں روکوں گی نہیں. اب آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے تعلمہ سے آخر تک جانا ہے. پانی وغیرہ پینا ہے تو پی لیں. نہیں، وہ پانی کی بات نہیں ہے، میں بھول جاؤں گی، آپ کو ورڈز مجھے دینے ہوں گے بڑے مزے لگے ہمیں. چلیں ٹھیک ہے، ایسے. تعلمہ تعلم یتعلم یتعلم تتعلم تتعلم اتعلم نتعلم، یتعلمانی تتعلمانی تتعلمانی تتعلمان، یتعلمون تتعلمون یتعلمن تتعلمن یتعلمین، آخر والا سوچیں. یتعلمین یتعلمین، آخر والا سوچیں پھر سے. یتعلمین، آخر والا پھر سے سوچیں. تتعلمین، سوری، پھر سوری. اب نہیں آپ نہیں، بینچ پہ کھڑی ہو جائیں. تتعلمین. ٹھیک ہے، میں نے یا بول دیا تھا لیکن مجھے آخر میں تا بولنا تھا. تا بولنا چاہیے. ویری گڈ. اچھا، جس کے بعد ہے تساءلہ. تساءل یتساءل، یتساءل تتساءل تتساءل اتساءل نتساءل، یتساءلانی تتساءلانی تتساءلانی تتساءلانی، یتساءلون تتساءلون، یتساءلن تتساءلن، تتساءلین، تتسا ایلینا، الینا نہیں ہے، تتساءلین. علینا. اوکے. اقتربا کا مضارع کیا ہے؟ اقترب یقترب، یقترب تقترب، تقترب اقترب نقترب، یقتربانی تقتربانی تقتربانی تقتربانی، یقتربون تقتربون، یقتربن تقتربن تقتربین. ویری گڈ. اور انکسرا. انکسر ینکسر تنکسر تنکسر انکسر ننکسر، ینکسرانی تنکسرانی تنکسرانی تنکسرانی، ینکسرون تنکسرون ینکسرن تنکسرن تنکسرین. ویری گڈ. اور اب ہمارے پاس آخری ہے استغفرا. استغفر یستغفر، یستغفر تستغفر تستغفر، استغفر نستغفر، یستغفرانی تستغفرانی تستغفرانی تستغفرانی، یستغفرون تستغفرون یستغفرن تستغفر، یستغفرن تستغفرن تستغفرین. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے لکھنے میں ٹائم لگ رہا تھا. حفیظ بھائی ابھی مجھے خود کنفرم نہیں ہے ٹائمنگس کا اور ڈیز کا، تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی میں اپنی آئی ڈی پہ وہ پروفائل پہ لگا دوں گی تو ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمیں یہ ٹک ٹاک پہ قرآن کلاسز لیں گی تو پھر تو بہت ہی مزہ آ جائے گا. ہم یہاں پہ کیمرہ کھول کے نا وائٹ بورڈ پہ یا اس کے اوپر لکھ کر سامنے کروائیں گے تاکہ بیسکس دینے سب کو،
جب بیسکس ایک دفعہ ہم دے دیں گے نا پھر جو مرضی اپنے سٹائل سے قرآن کو سمجھے. ضمائر میں آپ نے سکھانے کے لیے جو ہے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس کے اندر جو ضمائر ہیں وہ یاد کرنا بہت آسان ہو گئے تھے. ہم ان وہ کو شیئر کر سکتے ہیں. اچھا وہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے وہ ریویژن ہو ہاتھ کے جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ سب کو یہاں پہ آتا ہے. ہاتھ کے اشاروں والے. جی جی بالکل. اوکے اوکے آئی ول ٹرائی ٹو شکریہ. اوکے اب ہم کرتے ہیں. ہاں اوکے آپ کا بھی حق ہے آپ مجھ سے اب پوچھ لیں سن لیں جو. آپ ایسا کریں کہ آپ تھوڑا سا مجہول کو ایکسپلین کر دیں. یعنی کہ ڈائریکٹ تو ہم نے کر لیا بہت سارا. ان ڈائریکٹ کو ایکسپلین کر دیجئے کہ حقیقت میں ٹھیک ہے میں نے شارٹ کٹ میں بتایا لیکن اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. مجہول کیا ہے؟ جھول سے نکلتا ہے شاید. جھول سے ہاں جی جس طرح جس میں کوئی چیز کمی ہو نا جھول بھی آتا ہے. نصرہ اس نے مدد کی. نصیرہ اب او اور ای ساؤنڈ پہ غور کرنا ہے ہم نے. نصرہ نصیرہ او ای. نصیرہ کا مطلب بتائیں. وہ مدد نہیں، مدد دی گئی. نصرہ اس نے مدد کی. اس نے مدد کی. اور اگر اس کو نکال دیں مدد دی گئی. ٹھیک ہے یا مدد دی گئی یا وہ مدد کیا گیا. نصرہ نصیرہ. ضربہ اس نے مارا. تو او ای کریں گے تو دوریبا ہو جائے گا نا. ترجمہ کیا ہوا؟ ضربہ اس نے مارا. مارا وہ مارا گیا. پھر مارا گیا وہ مارا گیا. ٹھیک ہے اچھا ایک ہوتا ہے فعل امر. وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل امر غالباً اس میں حکم دیا جاتا ہے. وہ کس سے بنتا ہے؟ ماضی سے یا مضارع سے؟ وہ مضارع سے بنتا ہے. مضارع کے آخری صیغوں سے بنایا جاتا ہے. اور اس کے اندر بڑے مزے کی بات یہ کہ غائب لوگوں کو ہم حکم نہیں دیتے، حاضر لوگوں کو حکم دیتے ہیں صرف. تو اس لیے وہ جو ضمائر حاضر کے ہوں گے ان سے فعل امر فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. ہاں حفیظ بھائی ویری نائٹ. وہ حال سے بنتا ہے کہ ابھی کرو. حال کے صیغوں سے بنتا ہے. آخری صیغوں سے نہیں حال کے صیغوں سے. بالکل بالکل یہی میرا مطلب ہے جو حفیظ بھائی کہہ رہے ہیں. اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم اس پہ نہیں جاتے ہو زیادہ ہو جائے گا. جی بس ٹھیک ہے. میرا کوشچن تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم نے تھوڑا سا کنٹینیو کرنا ہے تو میں اسم کے بارے میں آپ سے کوشچنس کر لوں. جی ضرور. ٹھیک ہے. اسم کے گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں. ان 4 پہیوں کے نام کیا ہیں؟ اسم کی گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ. ٹھیک ہے. SNGT اسٹیٹس نمبر جینڈر ٹائپ. جی اب اسٹیٹس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں آگے چلتے ہیں. نمبر کو کیا کہتے ہیں؟ نمبر یہی واحد، تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے. عدد عدد یعنی کہ نمبر. نمبر. ٹھیک ہے. جی جینڈر جینڈر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جینڈر تو 2 ہی ہوتے ہیں. کیسے کہیں گے اس کو اردو میں کہنا ہو تو مذکر مؤنث. ٹھیک ہو گیا. اور ٹائپ؟ ٹائپ اس کے ہوتے ہیں زبر زیر پیش یعنی کہ فتحہ، کسرہ اور دمہ. وہ اسٹیٹس ہے. ٹائپ کے اندر ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ. ہاں جی معرفہ اور نکرہ یعنی کہ خاص اور عام. اور جو اسٹیٹس ہے اس کے اندر اعراب ہوتے ہیں. اعراب اردو کے اعراب میں اور عربک کے اعراب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اردو کے اعراب جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے. لیکن یہ جو عربی کے اعراب ہوتے ہیں اس سے تو پورے جملے بن جاتے ہیں. فاعل مفعول بن جاتا ہے. اچھا اب آپ نے کہا ہے کہ اردو کے اعراب اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. اب اس کی وضاحت کریں. کیوں یہ کیوں کہا آپ نے؟ کیا یہ سچ ہے؟ روشنی ڈالیں. جی مجھے لگتا ہے کیونکہ زبر زیر پیش سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہجے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
हम्म सिर्फ उर्दू में। लेकिन अरबी ज़बान में जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ज़ेर ज़बर पेश की गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसकी मेन वजह यही है, जैसे हम कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो हमें ज़बर पेश का इसलिए ख्याल रखना है क्योंकि अगर अल्लाहु इसके अंदर, जैसे अल्लाह फ़ाइल है यानी कि अल्लाह है बड़ा, तो अगर हम उसको अल्लाह कर देंगे तो वो उससे मफ़ऊल बन सकता है और वो उसके ऑपोजिट हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। उर्दू में जो हम एराब कहते हैं ना, वो ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। जी। अरेबिक में जो एराब होते हैं उसकी एग्जाम्पल कपड़ों से हम ले सकते हैं। दिन में पहनने के कपड़े, रात को पहनने वाले कपड़े और शादी पे जाने वाले कपड़े। 3 किस्म की ड्रेसिंग होती है। एक ड्रेसिंग होती है जो हम घर से बाहर पहनते हैं, वो घर में नहीं पहने जाते। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं शादी वाले कपड़े तो ठीक है, अलग रख लिए, लेकिन मैं घर में दिन और रात में सेम कपड़े पहनूंगी। तो वो ड्रेसेस तो 3 किस्म के होते हैं, लेकिन कुछ लोग 2 दफ़ा चेंज करते हैं। कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो कहते हैं हमने शादी पे भी वही पहनने हैं, घर पे भी वही पहनने हैं, सोते हुए भी वही पहनने हैं। और का क्या, जैसे अच्छा हफीज़ भाई कह रहे हैं जैसे कि हम उर्दू पढ़ते हैं, हमें पता है कि क्या का क्या मतलब है और क्या 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 मतलब है। अच्छा अच्छा अच्छा, किया वो वाला अच्छा, है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आपके पास एक हामिद है और एक खालिद है। हामिद जो नहीं है, अवैस आपको नहीं चुकना, लेकिन वैसे बेसिकली अभी जो हमारे साथ जो वोकल हैं वो सिर्फ कौसर आप ही हैं। कौसर आप ही जी, बच्चों को चुकना है, मतलब बॉयज़ हैं। कोई मसला नहीं है, बच्चे हैं सारे हमारे। जैसे अब मैं हामिद और खालिद की बात बता देती हूँ कि हामिद अगर अब हामिद मारने वाला है और खालिद मार खाने वाला है, तो जो मारने वाला है उसके ऊपर अगर हम पेश लगा देते हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि हामिद ने मारा है, जिसके ऊपर भी पेश होगी नाम के ऊपर। और अगर खालिद के ऊपर ज़बर होगी तो इसका मतलब ये है कि वो मार खाने वाला यानी कि मफूल होगा। तो मैं ऐसे कह दूंगी ज़राबा, सबको पता चल गया होगा ज़राबा का मतलब उसने मारा है। तो मैं कहती हूँ हामिदुन खालिदन, तो हुआ कि हामिद ने खालिद को मारा। अब मैं सिर्फ ज़बर और पेश को चेंज करती हूँ, यानी कि पेश जो है वो खालिद पे डाल देती हूँ और ज़बर जो है वो हामिद पे डाल देती हूँ, तो क्या बनेगा? कोई ऊपर आए तो वो ज़रूर बताए। ज़राबा खालिदुन हामिदन। तो यानी कि अब मारने वाला जो है वो हामिद नहीं है, खालिद है। खालिद के ऊपर पेश आ गई है। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। अच्छा हफीज़ भाई कह रहे हैं कि गुफ्तगू में क्या और किया को तमीज़ मतलब हमें पता चल जाता है, उर्दू दानों को पता चल जाता है। और ज़ैन लिखने में एक जैसे लग रहे हैं दोनों, ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन इनके मायने अलग हो रहे हैं। हाँ जी, अगर हम देखें, अगर मैं कहती हूँ हामिदुन, आखिर एराब इसम की आखिरी हालत को कहते हैं। उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं, लेकिन इसम की आखिरी हालत को कहते हैं एराब। और एराब इज़ लाइक अ ड्रेस कोड, जो 3 किस्म के होते हैं, बाहर के अलग, घर के अलग और सोने के अलग। अब कुछ इसम ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हमने सिर्फ 2 ड्रेस पहनने हैं, और कुछ होते हैं जो कहते हैं हमने हर जगह पर एक ही ड्रेस पहनना है। तो लेकिन बेसिकली जो 3 किस्म के एराब हैं, और उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पोएम्स की तरह ही याद करें ज़्यादा। तो व्हेन आई से दुन यानी कि खालिदुन, इट्स मरफू। आप ही आपने कंप्लीट करना है कौसर अभी। व्हेन आई जी। से डन, इट्स मंसूब। व्हेन आई से दिन, इट्स मजरूर। therefore dun 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 dun। When ठीक I है, say dun, इट्स it's मरफू। marfu. When I say done, it's mansoob. When I say din, it's majroor. therefore Therefore, dun dun dan dan din din.
Dun dun dan dan din din. Dun dun dan डन dan डन din दिन din. दिन थैंक यू। और इसके साथ ही हमारे साथ अवैस तशरीफ ला चुके हैं। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अवैस भाई, अवैस भाई माइक बंद करके आजमा रहे हैं कि हमें आवाज़ आती है कि नहीं आती है। अच्छा, इसम की वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैफ हालुका? الحمد لله زين. كيف أنت؟ ज़ीन। अच्छा, कैफ अंती? अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। लेकिन पता है क्या, आई लव कि मुझे अरेबिक जो नॉर्मल बोलचाल की है ना उसकी प्रैक्टिस हो जाए। सही सही. अच्छा, अब ये आज की जो ब्रॉड है ये जी सिर्फ मतलब हम कुरान के यही इसी पे बात करेंगे या हम जनरल कुछ हदीसों के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं? जो बेसिक रिवीजन करवानी थी ना मैंने, तो वो तो हमने कर ली है। हम्म. सो लेकिन वो मेरा टॉपिक इतना है नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इट्स वेरी गुड। नहीं, मैं मेरी ये मजाल कि मैं कुछ अपनी पास से इंटरफेयर करूं, बट सम वैसे ही जनरल मैंने कहा अगर ये सब हो गया तो हम जो है वो कुछ हदीस को लेके तो कुछ नज़ुल ईसा और हज़रत इमाम मेहदी के ऊपर कुछ हदीस हैं, इट्स ऑलमोस्ट 70 के करीब, तो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ। अगर आप लोग हैं विलिंग तो फिर ठीक है, विलिंग नहीं है तो फिर कोई बात, फिर फ़ायदा नहीं। नहीं विलिंग तो ऑफ कोर्स इट्स गुड, बट उसके अंदर फिर यही हो जाता है कि अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट दे दिया तो ये बड़ा नाजुक सा टॉपिक है, पे वो सारे एकदम शुरू हो जाते हैं। जी नहीं, हमारे सामने पास ऑप्शन है अलहमदुलिल्लाह ना, मैं कॉल अ फ्रेंड और स्किप का, दोनों ऑप्शन है हमारे पास. ठीक है, ठीक है जी। कौन सा आप ही? मैं बीच में ऐसे बोल रही हूँ, छोटा मुंह और बड़ी बात तो सारी अल्लाह ताला के कलाम की बात है। लेकिन मैं कह रही थी कि अभी अगर एक टॉपिक है जैसे ग्रामर का, तो इसी को लेके आगे चलें, क्योंकि इस वक्त जितने भी बैठे हुए हैं वो सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि बाकी वो जो है और भी हम किसी और ब्रॉड पे कर सकते हैं, वो फिर माइंड बना के मैं खुद भी नोटबुक लेके बैठना चाहती हूँ और इनको सुनना चाहती हूँ। तो अब मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इसको नोट ना कर सकूं। जज़ाकल्लाह। सही। और पे हमें इतने सुकून से बात करने का मौका नहीं मिलता. नहीं अच्छा, हमें कितनी देर हो गया कौसर अभी ये ग्रामर रिवाइज करते हुए? अभी इस वक्त इस ब्रॉड पे या वैसे नहीं, अभी इस लाइव पे। इस लाइव पे हम लोगों ने तकरीबन 30 मिनट 30 to 40 मिनट्स। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं। हमें कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि अवैस क्या चाह रहे हैं, और अगर हमें लगता है ट्राई करते हैं ना, क्योंकि मैं बता दूं बाकियों को भी कि मैं बिल्कुल अभी रिलैक्स मोड में हूँ, और मैं बिल्कुल भी किसी को पिक नहीं करना चाहती कि कोई एक वो हो जाए, फाइट का माहौल हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। नहीं वो इट्स ओके, इट्स ओके। ये होता है यहाँ पे, लेकिन मुझे होना ही चाहिए। तकरीबन आधा घंटे तो मुझे हुए हैं, मैं तो किसी लाइफ पे ज़्यादा नहीं बैठता जो मेरे दिल से। जज़ाकल्लाह हाफिज़ भाई, एंड जज़ाकल्लाह फॉर योर अप्रिसिएशन। मैं बहुत जल्द प्लान करके अपनी क्लास की और बच्चियों के साथ भी मिलकर, ठीक है सही। अच्छा, कुरान ग्रामर से रिलेटेड है अदनान हैदर, अगर वो भी मुझे आता हुआ तो, क्योंकि कुरान से रिलेटेड जो इख्तिलाफी मसाइल हैं मैं अभी उसके लिए बिल्कुल मेंटली नहीं बैठी। जी ठीक है, आ जाओ बेटा, अगर आता हुआ तो ज़रूर। नो वर्ड टू डिस्क्राइब, अपने आप को बड़ा कर लो। नो वर्ड। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अदनान हैदर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाउ आर यू बच्चा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, मुझे मैंने आप लोगों की ब्रॉड देखी, आप लोग कुरान के ट्रांसलेशन का आप लोगों ने कुछ लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया।
تو میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ ٹرانسلیشن وغیرہ عربک کی کرتی ہے قرآن پاک کی؟ بیسیکلی ہم لوگ گرامر، عربک گرامر وہ ریوائز کر رہے تھے اپنی نا. لائک قرآن میں اگر ایک عربی میں کوئی آیت ہے تو اس کا آپ اردو میں ٹرانسلیشن تو آپ کر سکتی ہوں گی نا اس کی پراپر وائز جو ورڈ ٹو ورڈ ہوتی ہے جس طرح. ہاں جی، آپ بتاؤ، ہم کوشش کرتے ہیں مل کے. تو جو اگر آپ سورہ معاہدہ آیت نمبر 59 نکال لیں، آیت 59 اور 55 ہے، سوری میں ابھی سرچ کر کے بتاتا ہوں، جو جس 55 میں انما وَإِذْ قَالَ، ولیکم اللہ ورسولہ وہ والا. کون سی سورہ؟ اچھا سورہ مائدہ کہہ رہے ہو آپ. اچھا میں آئی پیڈ سے ہوں. اویس آپ نکال سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، کیونکہ میں آئی پیڈ سے ہوں، میں آئی پیڈ سے نکال دیتی ہوں. ہاں ویری گڈ، مجھے تو بھولی کہ ہاں لگا دو تو بہت اچھا ہو جائے گا، پھر مجھے بھی سکھانا. اس کا ترجمہ کرنا ہے عدنان. بالکل، کیونکہ اس کے ترجمے میں اختلاف ہے کافی، تو مجھے ذرا، کیونکہ آپ لوگ صرف ترجمہ کرتے ہو، کیونکہ اختلافی مسائل کو ہم بحث میں نہیں جانا چاہتے، جس مجھے ترجمہ دیکھنا ہے کہ اس کا ترجمہ کیسے. کیونکہ اگر میں ایک ترجمے کو دیکھتا ہوں جو قرآن پاک کے کسی نے کیا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اگر یہی آیت میں کسی ٹرانسلیشن میں کروں گوگل کے تو وہ کوئی اور ٹرانسلیشن دیتا ہے مجھے، تو اس میں کوئی فرق آ جاتا ہے پھر، اس لیے میں اس کو کنفرم کرنا چاہ رہا تھا. آپ فامن ہم کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، سورہ معاہدہ آیت نمبر 59 ہے، 55 ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ وہ نہیں، والا. سورہ نساء کی آپ نے بولی ہے 55 تو ہے فامن ہم، یہ نہیں، والی ہے 59 دیکھیے ذرا، 59. 59 یا ایھا الذین آمنوا جی جی آتیوا بالکل اللہ بالکل بالکل یہی ہے 59 ہے. نہیں، انما ولیکم کہہ رہے ہو تو وہ 55 ہے. وہی والا ہے جو انما یا ایھا الذین انما ولیکم اللہ وہ والا. وہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. جی جی بالکل وہ والا. ٹھیک ہے، 55. اویس آپ اپنی اسکرین بڑی کر سکتے ہو نا؟ میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ مجھے ملے گی تو یہ جو سورہ نساء کی کہہ رہے ہیں مجھے تو المائدہ. سورہ معاہدہ نساء نہیں. اس میں کیا اختلاف ہے عدنان؟ ٹرانسلیشن میں اس میں کافی اختلاف ہے، اچھا کافی زیادہ ہے. انہی کچھ آیات کی وجہ سے فرقے بنے ہوئے ہیں. اچھا. جو وضو کی آیت ہے قرآن میں، اب آیت ایک ہے، ہمارا پیغمبر ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن پاک ایک ہے، لیکن وضو جو اسی آیت کے ترجمہ کرتے اس ترجمے میں اختلاف ہے، جس کی وجہ سے وضو کا جو طریقہ ہے مسلمانوں کا وہ پتہ نہیں، کئی شیعہ ایک طریقے سے کرتے ہیں، سنی دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، حالانکہ پیغمبر نے تو ایک طریقے سے کیا ہوگا. اچھا لیکن اگین آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی وضو الگ طریقے سے کر رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا نماز شروع کرتے ہوئے، تو اس میں فرقے کا فرق تو نہیں ہوتا نا؟ اس میں تو ہو جاتا ہے مسلک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا؟ نہیں دیکھیے، اب قرآن اب نماز جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا باطل ہو جاتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اب وضو کے بارے میں، اب وضو کی آیت ہے، اب وضو کی آیت ہے، وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسح کا حکم دیا ہے کہ مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ نے مسح کا حکم دیا ہے کہ فار ایگزامپل سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں کا مسح کرنا ہے، اب یہ ایک بندہ سر کا مسح کرتا ہے پاؤں کو دھوتا ہے، دوسرا سر کا مسح کرتا ہے پاؤں کا بھی مسح کرتا ہے، تو یہ دونوں ڈفرینٹ طریقے آ جاتی ہے. اب دونوں صحیح نہیں ہیں،
وضو کا جو طریقہ ہے وہ اللہ نے بتایا ہوا ہے، اگر وہ غلط کرتے تو اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک اس کی وضو صحیح نہ ہو۔ اور یہ جو طریقہ ہے یہ پیچھے جس نے آپ کو بتایا، جو آپ کا فقہ جس امام کا فقہ آپ فالو کر رہے ہو، یہ اس کا ترجمہ آپ اس کو کر رہے ہو کہ جو اس طرح سے آپ نے بتایا ہوا ہے اس کی تعلیمات جو آپ فالو کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے پھر آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک آپ کی وضو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا یہ اب دیکھیں، نماز تو ایک عبادت ہی ہے۔ آپ کوئی بندہ 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کرے تو آپ کہیں گے یہ تو عبادت ہی ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کوئی کر لیں۔ کوئی نیا فرقہ آ جائے گا، وہ 3 سجدے کرے گا، کہے گا یار میں یہ بھی تو نماز، یہی بھی تو عبادت ہی ہے، اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہے، حالانکہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اچھا، چھوٹی میں نا چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا آپ اس کو میں یہ کافی فرق لفظی پڑتا ہے۔ ترجمہ کر دیتی ہوں اس کا۔ اویس بیک پہ گیا ہوا ہے تو، اور میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو صرف ورڈ ٹو ورڈ کر دوں، ٹھیک ہے؟ انما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما، محض، اور کہیں پر آپ اس کو یقیناً بھی کر سکتے ہو، ولی یکم، ولی، دوست، کم، تمہارا، اللہ، اللہ، ولی یکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے، اور رسول، رسول ہو اس کا، اور اس کا رسول، اور الذین جو، آمنو وہ ایمان لائے، الذین جو، یقیمون، یہ فعل مضارع ہے، 2 ترجمے کرتی ہوں، وہ قائم کرتے ہیں، وہ قائم کریں گے کیا چیز؟ الصلاۃ، نماز کو، نماز بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا ترجمہ صلاۃ ہی کرنا چاہیے، اور یؤتون، وہ ادا کرتے ہیں، وہ ادا کریں گے، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، اور ہم وہ راکعون، رکوع کرنے والے۔ یہ ہو گیا لفظی۔ اب اس کا با محاورہ کا چھوٹے چھوٹے میں، ہاں اویس بیٹا اس کو نا اسکرین بڑی کرنا اپنی۔ آپ مجھے ایکسپینڈ کر سکتی ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، کیسے کرنا ہے مجھے بتاؤ۔ آپ میری آئی ڈی پہ جائیں، ایک کلک کریں اس کے اوپر صرف، اور نیچے آپشن آتی ہے ایکسپینڈ۔ ایکسپینڈ ہو گیا۔ اس کا میں نے لفظی، آپ نے سن لیا تھا اویس جو میں نے کیا ہے، صحیح تھا؟ آپ نے ٹھیک کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا اچھا، چھوٹے چھوٹے جملے کرتی ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، محض یا یقیناً تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ جو اختلاف ہے نا، جی بتائیں۔ یہ آخری جو لفظ ہے نا، آخری جو اس کی جملہ ہے، ٹھیک ہے، جس پہ آپ کہہ رہی کہ وہ زکوٰۃ کرنے والے ہیں، تو جس کا شیعہ ترجمہ لیتے ہیں، میں آپ کو ابھی دکھاتا بھی ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائیں، نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، ان کا ہمیں سمجھنے کے لیے ان کا مائنڈ سیٹ سمجھنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو صلاۃ، وہ یقیمون الصلاۃ، اس لیے میں نے نماز ترجمہ نہیں کرا اس کا، میں نے صلاۃ کا صلاۃ ہی کی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ یؤتون الزکوٰۃ، ہم ایسا کہہ دیتے ہیں کہ ایک مسلک، ہم ڈائریکٹ کسی کو نہیں کہتے، ہم کیسے کہتے ہیں ایک مسلک، وہ کیا کہتے ہیں کہ حالت صلاۃ میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر وہ رکوع کرتے ہیں۔ اچھا، آپ دان پیچھے گئے ہیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہم، ہم۔ اچھا، میں اب آپ یہ کو کیسے بتاتا انہوں ہوں۔ نے کیا حالت رکوع میں؟ جو واو ہوتا ہے نا، وہم راکعون میں واو 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک واو ہوتا ہے اور کے ترجمے میں، اور ایک ہوتا ہے جب کے، حالانکہ۔ تو اگر کوئی ایسے کہہ رہا ہے کہ جب کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے پھر اس کو اس طرح سے لیا ہوگا، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، تو اب اس کا ہم
مطلب اگر ہم اس قرآن کے اس آیت کو دیکھیں، ٹھیک ہے، جس میں ہوں اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو ولی ہے تمہارا، کیونکہ اللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دوست تو نہیں ہے، صلی اللہ علیہ تو وسلم. ولی کا تو ولی کا جو یہاں پہ معنی ہم دوست نہیں لیتے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دوست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ ہمارے دوست ہے. تو دوست کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا تمہارے آقا یہاں پہ یہ معنی آتا ہے، تمہارا ولی یہاں پہ معنی وہ آتا ہے. تو اگر تمہارا جو ولی تمہارا آقا، ہم اس کی معنی وہ لینا کہ جو آپ کہہ رہی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ تو سارے مسلمان کرتے ہیں، مطلب میجورٹی، تو سارے تو ہمارے ولی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو دوسرا ترجمہ ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، تو یہاں پہ وہ آتے ہیں. میں آپ کو ذرا دکھاتا بھی ہوں اسی کی جو یہ آیت ہے نا، اس کا ذرا مجھے اچھا، پہلے اس کی نا عربی سامنے رکھ کر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ولی جو لفظ یوز ہوا ہے نا، تو ولی کا کیا کچھ ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے. اب تو بہت ایزی ہو گیا ہے. آپ وہ جو ہے نا آنٹی چیٹ جی پی ٹی، اس کو پوچھو گے نا ولی کا، تو وہ آپ کو عربک ڈکشنریز کھول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ولی تمہارا ولی اللہ تعالیٰ کس کس کو کہہ رہا ہے. نمبر 1 اللہ، اور اس کا ویسے مجھے پکچر نظر نہیں آ رہی. میں بتاتا ہوں. مجھے 1 منٹ دیں، میں ایکسپلین کرتا ہوں، پھر اس کے اوپر آپ کیجیے گا. میں انما سے شروع کرتا ہوں ٹھیک اور ہے، راکیون تک آتا ہوں. ٹھیک اچھا ہے. دیکھیں آپ ادران بھائی، آپ جب میں بیان کر دوں تو پھر اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کیسے ہے، سمجھ. ٹھیک ہے، اوکے، صحیح. انما جو ہے صرف یا بس کے لحاظ میں اس لفظ سے خاصیت کی تاکید ہوتی ہے، یعنی تمہارا ولی کوئی اور نہیں، صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان لانے والا ہے. وعلیکم، تمہارا ولی، یہاں ولی کا مفہوم حکمران یا سرپرست ہے. اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول، یہاں اس کی حکمرانی اور اس کے رسول کی رہنمائی کا ذکر ہے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو پوری طرح طور پر فرض اور باقاعدہ طریقے سے ادا کرنے کا ذکر. وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، مال کا کچھ حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دینا. وَهُمْ راکعون، اور جب وہ رکوع میں ہوں، یہ اس حالت کو ظاہر کرتا ہے جب وہ نماز میں رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی عبادت اور اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع. یہ آیت مسلمانوں کو یہ بتاتی ہے کہ جو شخص اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ حقیقی ولی حاکم ہے. اب اگر اس کو گرامر کے لحاظ سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے آتا ہے کہ تمہارا ولی حاکم صرف اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب وہ رکوع میں ہوں تو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کا جو حکم ہے اس کو بریکٹ میں کر دیا، اس کو اطاعت کرتے ہیں. تو یہ گرامیٹک ہے. اب مجھے آپ اس میں لاسٹ جو سینٹینسز کی سمجھ نہیں آئی. آپ نے جس طرح سے بتایا کہ وہ جب صرف حالت رکوع میں جب ہوتے ہیں وہ تبھی اللہ تعالیٰ کی وہ کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، پھر باقی چیزوں میں یہاں پہ اسپیسیفائی کیوں کیا اس حالت رکوع کو؟ اچھا، اس کو ایک چیز پہلے ہمیں کلیئر کرنی ہوگی کہ جو ہمیں کہا ہے نا کہ ولی، تمہارا ولی کون کون ہے. ایک اللہ کا ہے، ایک اس کا رسول کا ہے، اور کتنے کا ہیں بتاؤ. اس سے یہاں بھی پہ مطلب 3 کلیئر ہو جائے. کوالٹیز ہیں نا، یہ کوالٹی کسی ہاں، ایک کی ولی آپ کے سارے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، حکمران آپ کے سارے نہیں ہوتے، سارے لوگ، ٹھیک ہے. یہاں پہ کسی شخص کو اسپیسیفائی کیا ہوا ہے. اس شخص میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے جو ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے، نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب اس چیز کو اچھا، کیونکہ پھر اب آپ نے کہا نا اب ایک شخص کی طرف اشارہ ہے، تو ہمیں یہاں پہ کریکشن کرنی ہوگی کہ یہاں پر ہے آمنو، یہ جمع کا صیغہ ہے. بالکل اس میں ایک نہیں ہے، اس میں زیادہ لوگ ہیں. اور ولی جو ہے، ولی کے عربک میں بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں. اس کے اندر دوست بھی آتا ہے، مددگار، ساتھی، حاکم، یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں. اور اللہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے، لیکن ایسا دوست نہیں کہ مطلب ایک رکھ کر ڈسٹینس رکھ کے. لیکن اگر ہم اس کا حاکم ترجمہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یہ مطلب بن جائے گا کہ اللہ، اس کا رسول، ٹھیک ہے، وہ حاکم ہو گئے. لیکن جو بھی ایمان رکھے گا، نماز کو، صلات کو قائم رکھتے ہوئے زکوٰۃ دے گا اور رکوع کرے گا، تو وہ سب ہمارے حاکم ہو جائیں گے. یہی تو بات ہے، یہ تو ہمارے حاکم نہیں ہوتے نا، اسی پہ تو اختلاف ہے.
हाँ, तो इस अगर आप इख्तिलाफ उसका अगर आप वली का तर्जुमा दोस्त करते हैं वो गलत है इस आयत के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह आपका दोस्त नहीं है ना, हुज़ूर सल्लम आपके दोस्त है, ठीक है। यहाँ पे वली का जिक्र हुक्मरान का आता है, ठीक है, जो मानी है। तो अगर आप उसको वली या हुक्मरान लेते हैं ना तो आप दोनों को तो लेंगे, लेकिन तीसरे तीसरे पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि फिर आप हर किसी को वली लेंगे जो ये तीन काम करेंगे, जो ईमान लाते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और जो ज़कात देते हैं, ठीक है, जो रकू की हालत में होते हैं, ठीक है, आपके मुताबिक। तो फिर अब दोनों को तो आप बचा लेंगे इस तर्जुमे से, लेकिन तीसरे वाले पे आप कहेंगे कि इसका मैं क्या करूँ अब। अगर आप उसको हुक्म मतलब दोस्त लेंगी तो फिर वो इस आयत के मुताबिक मेरे नज़दीक वो गलत है। अच्छा साथी लें अगर तो वक़्त बराबर है। जी हबीस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है? ये अल्लाह का फज़ल करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप लोग सुनाएं, आप लोग खैरियत से हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दुआएं शुक्र। आपकी। अच्छा अब ये बात फंस रही है ना, फंस तो नहीं रही है। अच्छा यहाँ पर ये नहीं है कि कोई चीज़ गलत होती है कोई सही होती है। कुरान की खूबसूरती यही है कि उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से समझा जा सकता है। एक अरबिक लफ्ज़ के बहुत सारे तराजुम हैं। अगर आप जो है यहाँ पे वली वाओ लाम या इसका मादा होता है। अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो आपको इसके बहुत सारे मतलब मिलेंगे वली जुकुम में। तो आई अल्लाह नो, तुम्हारा लेकिन यहाँ पे जो साथी के लेकिन तौर पे लो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा साथी अल्लाह और उसका रसूल, ठीक है। यहाँ पे वली जो होता है वो हुक्मरान। नहीं ज़रूरी तो नहीं ना कि हर जगह पे हुक्मरान हो वली का मतलब। ये क्योंकि यहाँ पे इन्नमा वली हुक्मरान, तुम्हारा जो हुक्मरान है यहाँ पे तुम्हारा वली हुक्मरान की तरफ इशारा करता है, ठीक है। क्योंकि फिर उस तर्जुमे की वजह से फिर आप अल्लाह को दोस्त या हुज़ूर सल्लम को दोस्त या साथी कंसिडर करके वो तर्जुमा फिर आप सही करने की कोशिश करती हैं, जो कि फिर आप उस तरह से कर सकती है। इसी वजह से तो इख्तिलाफ होता है सब में, ये मसला है। तो मुझे इस तरह की जो आयात होते हैं तो फिर उसके पीछे हमें उनकी तफसीर में जाना पड़ता है, और जो तारीख़ी जो इस आयत का शान नज़ूल होता है उसके पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि ये आयत किस टाइम नाजिल हुई है, तो सारा कुछ देखना पड़ता है, तब जाके हमें इस आयत की फिर सही तरीके से समझ आती है कि इस आयत से हम क्या मानी ले सकते हैं। अच्छा जब से मैंने ना ये अरबिक ग्रामर शुरू किया ना, तो अब अगर मुझे कोई आयत नहीं समझ आ रही होती ना, तो मेरी पहली कोशिश होती है कि कुरान अपने आप को खुद बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल। कुरान से। तो अगर आपने ये वली का लफ्ज़ है, हमें इसके बहुत सारे तराजुम मिल गए हैं। अब हम देखेंगे जैसे कॉर्पस कुरान बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप एक वो सिर्फ ग्रामर की वेबसाइट है, किसी भी फ़िरके की नहीं है। तो वहाँ पर जाकर आप उसमें ढूँढ सकते हो कि वाओ लाम या का जो मादा है वो कुरान में कितनी दफ़ा आया है और किन-किन मतलब में आया है। फिर आपके पास जितनी भी वो आयात आ जाती हैं, आप जब उनको स्टडी करते हो तो आपके पास खुल के आ जाता है कि वली का लफ्ज़ अल्लाह के साथ कितनी दफ़ा आया है, इस तरह से। अच्छा, ये जो भाई कह रहे हैं ना अदनान भाई, इनके लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ बयान करता हूँ, आप देखिएगा ज़रा इसको, इसकी आयत के शान नज़ूल को लेके। मेरी मतलब देखिए, मेरी जो रिसर्च है वो ज़री बात है वो थोड़ी सी कंप्यूटराइज होती है। आई डोंट नो, अगर मैं कहीं गलती पे हूँ तो मैं पहले माफ़ी मांगता हूँ। और बट सम हाउ मैं आपको बताता हूँ, आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, क्या ये इस पे मतलब जो शान नज़ूल है उसके मुताबिक जो भी आप बयान कर रहे हैं वो है या नहीं है, तो आप फिर देख लीजिएगा। ये आयत एक ख़ास मौका के पस मंज़र पर नाजिल हुई थी, जो हज़रत अली की ज़िंदगी का एक अहम मौका था। एक दिन हज़रत अली मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे, और जब वो रुकू में थे, एक फ़कीर आया जो ज़कात तलब कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ में मौजूद अंगूठी इस फ़कीर को दे दी, और यूं वो इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए रुकू में मौजूद थे। इस वाक़या के बाद ये आयत नाज़िल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान को बयान किया और फरमाया कि तुम्हारा वली हाकिम अल्लाह है, उसका रसूल है। वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, और जब रुकू में हों तो अतायत करते हैं। इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत अली की अज़मत और मकाम को उजागर किया है, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमली तौर पर अपनी इबादत और सखावत को एक साथ दिखाया। इस आयत में
کے ذریعے یہ بھی واضح کیا گیا کہ حضرت علی کا عمل اللہ کے راستے میں عبادت اور سخاوت کے کامل نمونے کے طور پر پیش کیا گیا. یہ آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رہنمائی اور ولایت اللہ کی طرف سے تھی اور وہ حقیقی ولی ہیں. اس آیت کے نزول سے ایک اور اہم بات یہ ثابت ہوئی کہ ایمان اور عبادت کا اعلیٰ معیار صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی عبادت کو بھی بھرپور طریقے سے انجام دیتے ہیں. بالکل یہی ہے. میں اسی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جو مخالفین ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، وہ اس آیت کی جو شان نزول ہے، جو ہم یہ بیان کرتے ہیں، جو آپ نے بیان کیا، ہم اسی طرح سے بیان جی کرتے ہیں آپ ان کے سامنے، حالانکہ ان کے بکس میں بھی لکھی ہوئی ہے، جو اس کو نہیں مانتے. پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ہم یہی بیان کرتے ہیں کہ اس میں جو تین جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے وہ تین بندوں کی مطلب ایکوالٹی میں رکھا ہوا ہے کہ تمہارا جو ولی ہے وہ اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس شخص میں یہ تین کوالٹی ہو. کیونکہ اگر آپ جس طرح سے ترجمہ کریں گی پھر یہ سارے لوگ اس میں آ جائیں گے، حالانکہ سارے لوگ تمہارے ولی نہیں ہوتے. تو یہ تینوں لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیے. تو پھر اس چھوٹی سی جو قرآن کی آیت کی چھوٹی سی جو ورڈ ہے، جو لاسٹ ورڈ ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ فرقوں میں اختلاف آ جاتے ہیں، پھر اس کو نہیں مانتے. اس کی وجہ سے مسلمانوں میں جو ہے نفاق پیدا ہوتا ہے. جی عدنان ایک ماشاء اللہ بہت بات خوش. بتاؤں میں کہ ایک تو اچھا یہ کہ اس تشریف کے لے اندر لیں نا گے، میں یہاں پہ مخالفت کی پریشان کوئی بیٹھا بات ہوا نہیں. ہوں مجھے. جی حفیظ آپ کچھ کہہ رہے تھے بیٹا؟ جی آپ اپنی بات مکمل کریں. مجھے بہت سارے، میری اتنی ساری کوشچن ہیں کہ میرے خیال میں قیامت ہوگا، لیکن میری جو تلاش ہے وہ میرے خیال میں مکمل نہیں ہو سکتا. تو میرا بھی یہی حال ہے آپ لوگ بیٹا. اپنی گفتگو جاری رکھیں. جی لاسٹ میں میں کہوں گا کہ مجھے کیا کہنا تھا. اچھا آپ اپنی بات مکمل کریں، اس کے بعد میں سوال کروں گا. ٹھیک ہے. جی بس میں عدنان کو یہ کہہ رہی تھی کہ اس چیز کو جو ہے نا ہم ایسے نہ لیں کہ اس کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے یا مخالفت ہوتی ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہر ایک کو الگ طریقے سے سمجھ آتا ہے. بس یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ قرآن سے بات کر رہے ہو تو قرآن آپ سے واپس بات کرتا ہے. تو ہم کوئی پری ریسیو آئیڈیاز کے ساتھ اگر جائیں گے کہ ہاں جی میرا یہ مسلک ہے، میرا یہ فرقہ ہے اور میرے لوگ یہ مانتے ہیں، تو وہ بات نہیں بنے گی. آپ بالکل انڈیپینڈنٹ جاؤ اور دوسرے کو سمجھو کہ وہ اس کا ترجمہ کیوں ایسے کرتے ہیں، اور اگر الگ کرتے ہیں تو یہ خوبصورتی ہے، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے سمجھ سکتے ہو. یہ جو قرآن کو سمجھنے کے جی لیے نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں جوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت میری اطرت جو ہے، ان کو مضبوطی سے تعمیر رکھو، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم حوض کوثر تک آ کے میرے پاس ملو. حوض کوثر کو اس طرح مفہوم ہے اس حدیث کا. تو اگر ہمیں قرآن میں کوئی چیز اس طرح سے سمجھ نہیں آتی جس میں کچھ ترجموں میں اختلاف آ جاتا ہے کچھ اور، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم یہ لے سکتے ہیں کہ یار ہم نے پھر اہل بیت کی اقوال اور تفاسیر ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ان آیات کے بارے میں، ان تفاسیر کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، ان کا کیا نظریہ ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں گے. ہاں اب عدنان نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. ہاں حفیظ آپ بتاؤ، آپ کا مجھے مائک کھلا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن عدنان آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. آپ جس طرح سمجھتے ہو اس کو، ضروری نہیں ہے سارے اس سے ایگری کریں، لیکن نہیں، ٹھیک ہے بالکل. آپ اس کو ایسے سمجھ رہے ہو. حفیظ آپ بتاؤ. میری تو ایک ہی پریشانی ہے کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں ہمیشہ. میں تو یہ اس چیز پہ پریشان ہوں کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں ابتدا میں الف لام میم ملتا ہے. میں حیران ہوں کہ اس کے مطلب کیا ہے. پھر جب ہم دوسرے آیاتوں میں چلے جاتے ہیں ان میں ہمیں بہت ساری ایسی آیتیں مل جاتی ہیں جیسے کہ الف لام را. اس طرح بہت ساری اس طرح کی آیتیں مل جاتی ہیں. الف بہت ساری اس طرح کی آیتیں ہیں. کیونکہ میں نے چشمہ نہیں پہنا تو مجھے بہت ساری مشکلیں پیش آ رہی ہیں.
देखिए हाँ जी, हरूफ का हरूफ बताने की मुक़त्तआत होते हैं ज़रूरत। ना ये? अच्छा, हाँ, हरूफ मुक़त्तआत होते हैं, उनको हम लोग जो हुरूफ़ान हैं उनको लूहे कुरानी भी कहते हैं। तो मुझे ये लूहे कुरानी की समझ नहीं आ रहा है कि इनकी मफ़हूम व मतलब क्या है, और ये क्यों कुफ़्ल अबजद की तरह है कि जिसको समझ आए तो बात समझ आती है, जिनको ना समझ आए तो ये वही कुफ़ल है। मैं तो कहता हूँ ये तो बिल्कुल ये रम्ज़ हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कुफ़ल अबजद नहीं, तो 1 2 3 5 जब हम मिलाते हैं तो कुफ़ल खुल जाता है। या कि हम इस तरह कह सकते हैं कि ये इस तरह की जो है ना एक मख्फी चीज़ें हैं जिन पे कशफ हुए तो वो वली अल्लाह हुए, अल्लाह के नेक बंदे हुए, और जो कहते थे वैसा होता था। मेरे ख्याल में ये कुछ रम्ज़ ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन इनका मफ़हूम ज़रूर है, मफ़हूम जी, इनका ज़रूर है। ऐसे अल्लाह कोई चीज़ ऐसे पेश नहीं करता। जी, सही। अच्छा, आपने कहा रम्ज़, रम्ज़ का क्या मतलब है? रम्ज़ का मतलब इशारे। इशारे, ठीक है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू या जो मैंने पढ़ा है मैं देती हूँ आखिर में। पहले आप लोग अवैस, अदनान, जी जी। आप लोग क्या समझते हैं इसके ऊपर? मैं फिर वही कहूँगा कि ये जो कुछ चीज़ें होती है जो आपको खुद समझ में नहीं आती, ये कुछ मफहूम होते हैं, तो फिर मैं अब ज़ाहिर करूँगा मैं एक शिया हूँ, तो फिर हम अपने जो अहले बैत है उनकी तफसीर में जाते हैं, उनकी अक़वाल में जाते हैं, और उनकी ये जो कुछ इस तरह के जो कुरान में अल्फाज होते हैं जिनकी हमें समझ नहीं आती मानी, जिसमें कन्फ्यूजन हमें होती है, तो फिर हम उनकी तफासिर को देख के, उनके अक़वाल को देख के उस पर उस तरह से अमल करते हैं, इस तरह की ठीक है। चीज़ें। अच्छा, आप लोग शिया कहलाना पसंद करते हो या अहले बैत कैसे मुखातिब करना पसंद करवाएं? नहीं, सबसे पहले मुसलमान हैं, लेकिन बिल्कुल, जिस तरह हम फ़िक़्ह जाफ़रिया को फ़ॉलो करते हैं, सही तो है। लाइक फ़िक़्ह अच्छा, जाफ़रिया वाले को लोग शिया बोलते हैं, तो शिया या मुसलमान हम, मैं किसी इस चीज़ से नहीं होता हूँ कि मुझे कुछ हाँ बुरा जी, नहीं। ठीक है। नहीं, मैंने कहा उसी तरह से बुलाना चाहिए ना जैसे आपको अच्छा लगता है बुलाना। अच्छा, फ़िक़्ह जाफ़रिया में हरूफ़ मुक़त्तआत का मतलब कहीं पढ़ा हुआ है आपने? आप लोग करते हो इसको कि अलिफ़ लाम मीम है, उसका अलिफ़ का मतलब क्या है, लाम का क्या, मीम का क्या? बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं की। मैं ज़रूर देखूँगा इसको। अगर आप रोज़ लाइव आती है तो इंशाल्लाह मैं आज या कल उस पे करके ना, फिर मैं आपको, अगर कल लाइव आती है तो फिर उसकी मैं आपको हवाले सारे दे के ना उसको बता दूँगा। अभी जो है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे मज़हब में कोई ऐसी चीज़ हो जिसका हमें पता ना हो, हमारे जो फ़िरके में होती है। तो ज़रूर मैं आपको उसकी करके ना बता दूँगा आपको हुँ। कल, उस पे नहीं, रिसर्च बिल्कुल करके। जानना चाहिए ना एक-दूसरे का। ज़रूरी नहीं आप उसके साथ इत्तेफ़ाक़ राय रखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए और दूसरा अगर बिलीव करता है, तो कोई ना कोई उसके पीछे भी हर एक का अपना रीज़न होता है। अवैस, आप बताओगे? हरूफ़ मुक़त्तआत के बारे में हफ़ीज़ बात कर रहे थे। अच्छा, मुझे लगता है अवैस को आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि मैं अहमदी हूँ। जिनको लाइक हम लोग क्या पसंद करते हैं कि अहमदी कहलवाएं, कादियानी, क्योंकि जो मिर्ज़ा साहब हैं वो कादियान में पैदा हुए थे। हमने जो पढ़ा है ना, हम लोग कहते हैं कि हरूफ मुक़त्तआत उन्होंने उसको एक तरह से सॉल्व किया है। फॉर एग्जांपल अलिफ अना यानी कि मैं, लाम स्टैंड फॉर अल्लाहु अल्लाह, और मीम आलमू सबसे ज़्यादा जानने वाला। मैं अल्लाह सबसे ज़्यादा जानने वाला। फिर उसके बाद जो है ऐसे भी मैंने सुना है कि कुछ कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने राज रखे हैं ताकि वो इंसान को एहसास हमें हो कि हमें हर चीज़ का इल्म नहीं है। तो अगर हफीज़ आप अपने फ़िरके में या मसलक में, आई थिंक फ़िरका इज़ लाइक नेगेटिव वर्ड मुझे लगता है, तो आप जो बिलीव करते हो तो
آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا الف لام میم کو سالو کر کے، اگر آپ کو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو پڑھ کے سمجھ لو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لوح محفوظ میں جو آپ بتا رہے تھے، تو پھر بھی آپ اس طرح سمجھ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہر چیز ہم عقلیں کھل نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہمیں جنت میں جا کے کھلیں گی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی مانتے ہیں. لیکن بہرحال جی سسٹر، جی بیٹا. دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس طرح آپ اگر ہم الفاظوں کے خود اپنے سے معنی لے لیں تو الفاظ کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. یہ صرف ایک الفاظ نہیں ہے کہ الف لام میم. ہمیں اس طرح کے کہیں قطعات ملتے ہیں، الف لام را، الف صاد میم، اس طرح کے بہت ساری چیزیں ملتے ہیں. تو یہ کیوں ڈالے گئے ہیں؟ ان کے مفہوم کیا ہے؟ یہ کون سے کوڈ ہیں جو ہمیں نہیں پتہ؟ اور ہم جب بھی اس کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے یا کہ علماء سے، بڑوں سے، وہ ہمیں یہی کہتے کہ ہمیں نہیں پتہ، اللہ عالم الغیب السماوات والارض. وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ اٹھا دیا. مطلب ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے ہتھیار پھینک دی ہے. تو ہم اس چیز کی تلاش میں ہیں کہ یہ کیا ہے، جس کو اس کی بات کی سمجھ ہے. ہائے، آواز نہیں بیٹا، آواز نہیں آ رہی آپ کی. اب آ رہی ہے بلکہ بہت ہلکی، بالکل نہیں آ رہی سمجھ. جی تو مجھے سمجھنا ہے کہ یہ لوح کلامی کی جو قطعات ہیں ان کو ہم کس طرح بنی آدم سمجھیں. عربی تو ہم سمجھ سکتے ہیں، اردو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، پارسی میں کوئی بولے ہم ان کے ساتھ گفتگو بھی کر سکیں گے. لیکن یہ جو الف لام میم ہے، الف را، اس طرح کی کچھ لوح جی، آئین سین قاف. لیکن ہم لوگ اس کا اس طرح ترجمہ جو بہت سارے ہیں. ہم لوگ اس کا ہم اس ترجمہ پہ کرتے کس ہیں. طرح ترجمہ کریں گے اور کس طرح ہم سمجھیں گے کہ اس کے مفہوم کیا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی وہی جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا بیٹا کہ ہم لوگ اس کا کرتے ہیں. ہمیں جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے حضرت مسیح مرزا صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہے ہمیں اس کو سالو کیا تھا. تو الف لام میم، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا، ہم اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. پھر مجھے باقیوں کا پتہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو بھی کرتے ہیں، اس کو ڈفرینٹ ترجمے دیتے ہیں. ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورتوں کا نام ہے. ارشد غامدی صاحب. ہاں اویس اب آ گئی، شکر ہے. اوکے اچھا، میں ایک بار آپ اس کا بعد میں جواب دیں، پہلے میں جواب دے دوں اس کا. آپ کو میں اسی لیے بلا رہی تھی کہ پہلے آپ دے دو اپنا بھی پوائنٹ آف ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے درستی کیجیے گا. یہ آپ حفیظ صاحب آپ سنیں پلیز، آپ کے لیے ہے. جو مقطعات جو ہیں یہ ایک عربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے منفصل یا ٹوٹے ہوئے حروف. ٹھیک ہے، یہ حروف قرآن کے بعض صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں اور ان کا مقصد عام زبان کے معنی یا قواعد سے مختلف ہوتا ہے. یہ حروف قرآن کے منفرد اسلوب کا حصہ ہیں اور ان کا مفہوم لغوی یا گرامر لحاظ سے نہیں ہوتا. اچھا، اگر ہم مقطعات کا معنی لیں تو ان کا مطلب ہے ٹوٹے ہوئے یا منفصل حروف. یہ وہ حروف ہیں جو قرآن کی بعض صورتوں کے آغاز میں علیحدہ طور پر آتے ہیں. قرآن میں 29 صورتوں کے آغاز میں یہ مقطعات آئے ہیں اور ان کا کل 14 مختلف عربی حروف ہیں جو مختلف ترکیبوں میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا، ان کا مقصد اور معنی ہے. الہی راز جو ہے مقطعات کے عین معنی کا علم صرف اللہ کو ہے، اور یہ قرآن کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس کا مقصد ممکنہ طور پر خدا کی معرفت یا قوت کا اظہار ہے. بلاغت یا ادبی حسن جو ہے اس کا، کچھ علماء کے مطابق یہ حروف قرآن کی بے مثال بلاغت اور زبان کے جادوگری کو ظاہر کرتے ہیں. یہ قرآن کی تلاوت کے انداز اور لذت کو بڑھاتے ہیں. علامتی حیثیت کے لحاظ سے ان حروف کو ایک چیلنج کے طور پر بھی میں دیکھا. وہ ساری باتیں سمجھتا ہوں، میں سن تو آپ لینا. کی ساری باتوں کو سمجھتا ہوں، مان بھی دیتا ہوں، لیکن مجھے سمجھنا ہے کہ ان کا کیا مفہوم ہے، ان کی یہاں پہ وجود ہونے کا کیا مطلب ہے. ہم کیسے بھی کچھ بھی لکھ دیں اور وہاں پہ درج ہو جائیں، اس میں کوئی رمز، کوئی اشارہ، کوئی مخفی چیز لازم شامل ہوگا. بلا وجہ کوئی چیز قرآن میں موجود نہیں ہوتا. جی
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो वैसे फिर से आवाज दूर चली गई। बहुत कम, पहले वाला हाल हो गया है। फील हो रहा है कि आप कुछ बोल रहे हो। जी तंजीला, क्या हाल है बच्चा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। पाजी मैंने सुना हुआ है कि इनकी नंबर्स भी होते हैं, अज़र अलिफ के लिए एक और ऐसे हाँ, बा ऐसे के लिए, तो फिर अलिफ लाम मीम का बन जाता है आई थिंक 70 ऐसे, अज़ो इतना जितना देर इस्लाम को पहले वक़्त में लगा था, ये मुझे याद आ रहा है कि ऐसे भी कुछ था। ऐसे भी सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे है डिफरेंट जो है ना इसको तरीके से, लेकिन हफीज परेशान है। तो हफीज मेरी बात सुने, अगर आपको ये चीज समझ आ रही है, अगर आप इसको कहते हो कि इसको ठीक है, जैसे हम लोग तो कहते हैं कि इसका है तर्जुमा है, हमें पता है, लेकिन अगर आपको पता है कि तर्जुमा नहीं है तो आपके ईमान पे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये बताओ। या आपको रात को नींद नहीं आएगी, क्या क्या फर्क आएगा? आप म्यूट हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। असल में बात यह है कि ये क्वेश्चन जहन में आ जाता है, लेकिन इसका असर हमारी ज़िंदगी पे कोई नहीं पड़ता। और ये बात जो अभी हमारी साथी अभी आई हैं, उन्होंने जो बात की है कि डिजिट्स ऑफ नंबर, ये मुझे लगता है कि यहूदियों का था। जब मक्का में मदीना में वो रहते थे तो वो इन डिजिट्स को बहुत गौर से, मतलब अल्फाज को करते थे। हर जैसे एब्रिविएशंस हमारे इंग्लिश में भी पाए जाते हैं, उसी तरीके से इन हर एक लफ्ज़ का, जो कि ओवैस बता रहे हैं कि अलग एक, हर लफ्ज़ का एक पूरा एक मतलब हर एक क्या नाम क्या है, हर्फ, हाँ जी, हर एक हर्फ का से एक लफ्ज़ बनता है, और वो लफ्ज़ के कई मायने और कहीं कई जगह वो इस्तेमाल होता है। ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो अक्सर लोग बरकत के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर इनको पढ़ा जाए या इसको कुरान का एक हिस्सा है तो उसको उस तरीके से लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर जिस वक़्त आप कुरान आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे तो इसके मायने भी आश्कार होते जाएंगे और आपको भी, आपके दिल को तसल्ली होती जाएगी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। नहीं, मैंने तो जितने इसके बारे में मुख्तलिफ सुने हुए थे ना, कि हम लोग क्या कहते हैं, जमात में क्या कहते हैं, और बाकी जो हैं उनका सामने रख दिया था। ठीक है, मुझे लगता है कि अदनान चले, नहीं अदनान का सवाल नहीं था, सवाल था हमारे हफीज़ का, वो चले गए हैं। ठीक है जी तंजीला, आज क्या हमारे लिए सवाल लाई हैं? नहीं, मैं तो पहली दफ़ा ही आई हूँ। मुझे भी ये बहुत जब मैं पहले छोटी थी तो मुझे भी ये होता था कि ऐसे क्यों लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम, लिखा क्यों नहीं सही तरह से। तो उधर भी मैंने सवाल किया था, तो इसलिए मुझे ये नंबर्स का याद था, तो मैंने कहा कि मैं ऊपर आकर बता दूं कि ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब चीज़ों को जो है ना, एक बच्चे की नज़र से देखना चाहिए हमें, इश्तियाक से, कि अच्छा मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ तो दूसरा कैसे बिलीव करता है, और वो करता है तो ऑफ कोर्स कोई रीज़न होगा, वो रीज़न क्या है। इस तरह से हमारे अंदर जो है ना सब्र एक दूसरे के लिए पैदा होगा, कि हम मतलब लाठियाँ लेकर हर वक्त नहीं चढ़ दौड़ेंगे कि नहीं जी मेरी मानो, नहीं तो ऐसी की तैसी। हम लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, पहले हमने काफ़ी सारी ग्रामर रिवाइज की, और अरेबिक ग्रामर की इंशाल्लाह क्लासेस शुरू करेंगे। इंटरेस्टिंग, या वेरी माशाल्लाह माशाल्लाह। मज़ेदार टॉपिक लगते हैं ये मुझे। तो मुझे अब ऐसा आ जाए तो फिर मुझे तो नींद आ रही है अब। ठीक है सिस्टर, ख्याल रखिए अपना, मैं जी चलता हूँ ठीक मेरे है, क्लास में। जज़ाकल्लाह अदनान, ब्लेस यू आप सेफ। आप ये बता सकती हैं कि ये ब्रॉड दोबारा कर फिर लगेगी या किस तरह से, ताकि हम देख सकें? राइट नाउ जो मेरी अम्मा है ना, वो ज़रा
تو طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے بالکل نہیں پتا، اللہ سے لیکن میں کوشش کروں گی کہ ہم لوگ تھوڑے ٹائم کے لیے لگائیں، لیکن لگاتے رہیں یا پھر ایک کوئی دوسرے بھی سے۔ چیز ہو تو وہ اس براڈ میں اگر لکھتے جائیں تاکہ سب پڑھ لیں، کچھ اگر ایسا ہے شیئر آ، کر سکیں، کیا چیز کا؟ کوئی بھی ایسی چیز جو ابھی گرامر میں پڑھی ہے اس کی ریویژن ہو جائے، یا اگر نہ سمجھ آ رہا ہو تو وہ لکھ دیں آپ کے براڈ پہ تاکہ سب پڑھ سکیں، اور کسی کو جواب آئے تو فوراً دے دیا جائے، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت سلسلہ جو شروع کیا ہے وہ منقطع نہ ہو۔ نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم لوگ تو پہلے سے ایک ساتھ ہیں نا کلاس میں، تو لیکن جب ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم نے شروع کیا تھا بالکل زیرو سے، جی تھوڑا سا لے کر اس کو رٹے لگا کے پریکٹس کر کے، کیونکہ گرامر میں آپ انجوائے تبھی کرتے ہو جب آپ نے اپنی بیس مضبوط کر لی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اگین کوئی بھی فرقہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا، اٹس جسٹ اے ٹول۔ آنا بھی نہیں چاہیے، ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اس کو ٹول کو بس سیکھ لو اور اس کے بعد اپنی طرف سے اپلائی کرتے رہو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں بتا نہیں سکتی کہ ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں، لیکن اب نئے دوست جو ہمارے ساتھ ہمارے پیارے شامل ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اب یہ تنزیلیں آئی ہیں، آگے بڑھی ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس کنویں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں 2-3 دن کے اندر ہی جو ہے نا ڈسکس کر کے نا، اور پھر اس کے بعد ٹائم بھی، اور ونس اے ویک شروع میں بس کر سکتے ہیں، بالکل پھر ٹھیک ہے، بڑھائیں گے آہستہ آہستہ۔ بالکل ٹھیک اگر آپ گرامر کہہ رہی ہیں تو وہ پھر ایسی باتیں ہوں گی جیسے کہ اگر 3 حرف کے اوپر فتح ہو تو اس کو یہ پاسٹ والی بات ہوتی ہے، یہ ہوگا یا ایسے ہوگا کہ کیسے ایز اے گرامر ترتیل میں نہیں نا آئے گا؟ نہیں، ترتیل میں نہیں یہ آئے گا۔ شیور ہے نا؟ ترتیل تو وہ ہوتا ہے نا کہ اس کو جیسے وہ ترتیل میں آ جائیں گے، یہ 5 حروف جو سے ہیں کتب الجد، یہ ایسے والے ہوں گے پھر نا، لیکن آپ کا مطلب وہ پہلے والا ہے نا کہ ایسے مجھے پتا چل جائے کہ میں جب دیکھوں کہ یہ پاسٹ میں بات ہو رہی ہے یا فیوچر میں بات ہو رہی ہے، کس کے بارے میں بات ہو ایگزیکٹلی رہی ہے۔ جیسے اوکے، عربک میں لکھا ہوگا کہ چلو میں وہ ایگزامپل لے لیتی ہوں فنی والی، ضربہ کہتے ہیں اس نے مارا، اب اگر عربک میں لکھا ہوگا ضربہ تنزیل، تنزیلہ نام ہے، اب آخر میں لگا دو تنزیل، تو ہمیں صاف پتہ چل جائے گا کہ تنزیل لکھا ہوا ہے تو مارنے والی تنزیل ہے، اور مطلب اس کے لیے پھر ہمیں ہر وقت ترجمے کی ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے ہم، اور اگر لکھا ہوگا ضربہ، سیم ورڈ ہے ضربہ، تنزیلاً صرف کر دو گے نا تو مار کھانے والی بیچاری تنزیل ہے، تو یہ ایک آخر میں صرف ایک دن اور دن، تنزیل اور تنزیلاً، اس سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے، اوکے، اور پھر ترجمہ مطلب قرآن پڑھتے ہوئے آپ انجوائے کرتے ہو، ٹھیک ہے، جو نئے ورڈز ہوتے ہیں ان کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے، پھر آپ زیادہ اپریشیٹ کرتے ہو کہ ریئلی اٹ میک سینس کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل عربی کو کیوں چوز کیا ہے، کیونکہ بہت وسیع لینگویج ہے، سو یہ اوکے، ماشاء اللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلو بچگان، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے تو میں چلتی ہوں، جی، ٹیک کیئر ایوری ون، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام بہت علیکم، شکریہ، بہت مزہ آیا۔ شکریہ آپ لوگوں کا، جزاک اللہ، تھینک السلام یو۔ علیکم۔ اللہ حافظ۔